सिद्धिविनायकमूर्ति जय। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हर हर पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेय स्वामिनः जय। सदा बालरूपाभिविघ्नत्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्राभिपञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादितृत्या गणेशाभिधाने विधत्तां श्रियं काव्यज्ञानमूर्तिः श्यामाकाचनचन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानहे सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी याः काव्यकादम्बिनी महारागाधिमनोविमोहनविधौ काचित्तपः कङ्कणी कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलकरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। यदीयान्द्रिचिन्तासुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरिः गुरुश्रेष्ठमीरे सदा मध्याह्ननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। जन्माद्यस्य कृपयात् निकटतश्च अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोपरिमृगात्मजा यत्र सर्गो द्विषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोः गलितं फलं शुकमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आह्वयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति जन्मयतया गर्भोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिम् आनतोऽस्मि कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजनमलिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
पीताम्बरं करविनालित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायं अतिसुन्दरमन्दासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि तस्ते प्रत्यग्रधाराधरदलितकमायावलीकेलिकारं लावण्यस्यैकसारं सुकृतिघनकृशां पूर्णपुण्यावतारं लक्ष्मी निःशङ्करीमानिलयनम् अमृतस्यन्तसन्दोहमन्तस्य सञ्चिन्तकानां बहुः अनुकलये मारुतागामनाथा श्रुतिस्मृतिपुराणो धर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमतार्थम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्त्रारं कुलदेवतं विराजन्तं त्रिनेने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदेवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमतुकता अजाड्यं वाक्पटुत्वं जगन्मत्स्मरणात् ऊहो निरीक्षवर्वैद्यगणपदूर्नाट्यवरोहं वेन्दुवन्मधुमाशं तानुரை குரம்பை விரியும் போது உந்தம் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேர்முறை கமலத்தில் விரிக்கரசே திரை கொள்வான் நெடுங்கடல் கடந்தாய் நானுரை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யம் துழந்தாய் ஸ்ரீ ஹரயே நமः ராதாருக்மிணி சத்யபாமாஸ்மே ஸ்ரீ கோபாலகிருஷ்ணாய பரபிரம்மணே நமः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणाय नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकरेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्लोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थसिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोचनमनुतरे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः। श्रीपुदिनान श्री गुरुवायूरप्पनुடைய பரமாத்ம விசேஷத்தால் வேணுகோபால சுவாமிக்கு திவ்ய கருணையால் நடந்து வரக்கூடிய சமயத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தவரால் கஷ்யபருக்கும் அகதிக்கும் குழந்தையாக ராமமூர்த்தியாக அவதாரம் பண்ணார் என்று சொல்லி நேற்று பூர்த்தி செய்தார். இந்த ராமாவதாரம் பல விதங்களில் விலட்சணமான ஒரு அவதாரமாக இருக்கு. விலட்சணம்னு சொன்னால் யுனீக்னு அர்த்தம். தசாவதாரங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அவதாரங்கள் தான் நிகிரகமே அவதாரம். ஒன்றும் கூர்மாவதாரம், ஒன்று வாமனாவதாரம். கூர்ம ரூபத்தை ஆமரூபத்தை வந்து மலையை தாங்கினாங்க, யாரை வதம் பண்ணாங்க, பற்றியும் வதம் பண்ணாங்க. வாமனாவதாரத்தையும் விரோதிக்கு அனுகிரகம் பண்ணி விரோதின்னு சொல்லப்படாது. இவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்திருக்கலாம். அதாவது இங்கிலீஷ் இருக்க வார்த்தைகள் ரைவலுக்கும் மாற்றம் உண்டு, எதுவே ஒரு வார்த்தை. ஸ்போர்ட்ஸில் ரெண்டு பேர் கம்பீட் பண்ணுறாங்க.
they are rivals, they are not enemies. அந்த மாதிரி இவங்களும் மகாபலியும் ரைவலாக இருந்தாலே தவிர விரோதின்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. பகவானுக்கு எல்லாரும் ஒரே மாதிரி தான். அந்த குடும்பத்தையே கணவன் குறிப்பிட்டிருக்காங்க சொல்றாங்க. பிரகலாதனுக்கு பகவான் சொல்றாங்க, பிரகலாதனுடைய பேரனாக இருக்கக்கூடிய மகாபலிக்கு தன்னையே கொடுத்து வீட்டு வாசல்ல காவல் இருக்கக்கூடிய காரணமாக சுவாமி தன்னையை அமைச்சிருக்காங்க. நிகிரகமே கிடையாது இந்த அவதாரம். மனுஷ ரூபத்திற்கப்பட்ட அவதாரங்கள்ல வாமனாவதாரம் தான் நிகிரகம் இல்லாத அவதாரம். கூர்மாவதாரம் மிருகரூபமாக இருக்கு. ரெண்டாவது ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னாக்க, மீதி அவதாரங்கள்ல கூட பிறந்தவங்களோட தோணினேன். ராமாவதாரத்தில் லட்சுமண சத்துருக்களோட தோணினேன். கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு முன்னாடி 6 பேர். அதே மாதிரி பலராம சுவாமி சர்வேவி அண்ணா சுபத்தைங்கிற கைப்பாண்டா. பரசுராமரும் மாதாபிதாவுக்கு பிறந்த குழந்தைகிட்ட 4 பிள்ளைகிட்ட 4 பிள்ளை பரசுராமன். இந்த வாமனாவதாரத்தில் பகவானுக்கு ஒரு விதத்தை பார்த்தா ஏராளமான அண்ணா தம்பிகள். தம்பின்னு சொல்றது அண்ணாக்கள். உபயோகம் வேறு சுவாமிக்கு இருந்ததுக்கு தம்பிக்கு வந்து தோணுன்னா அதிர்ச்சியுடைய குழந்தைகள் தான் 33 தேவர்களும். அதனால தேவர்களுக்கெல்லாம் கடைசி தேவனாக தோணுனால உபயோகம்னு சுவாமிக்கு பேர். இவனுக்கு தம்பியாக பிறந்ததுனால அப்படி ஒரு விதத்தை பார்க்கலைன்னா 33 தேவர்கள் பகவானுக்கு அண்ணா ஆகணும். இன்னொரு விதத்தை பார்க்கலைன்னா இந்த வயோதிக அனுஷ்டானம் அவதாரம் பண்ணது பகவான் கொடுத்துடணும். வேற யாரும் மீதி தேவர்கள்னா முன்னாடியே கொடுத்தார். பகவானுடைய அவதாரம் தனிப்பட்ட முறையில் பிரகாசிக்கிறது. அதோடு கூட இந்த அவதாரத்தின் எஜுகேஷனை ஆரம்பத்திலேயே ஜெயகாரம், நடுவில் இருந்து ஜெயகாரம், ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் தான். இந்த ஆரம்பத்தில் கர்ப்பத்தில் இருக்கிற போதே ஜெயோகார பகவன் அப்படிங்கிற குமார் தேவர்கள் தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி கொண்டாடிருக்காங்க. கிருஷ்ணாவதாரத்தோட ஜாயிண்டாக ஷேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெருமை கர்ப்பஸ்துதிங்கிறது வாமனாவதாரமாக இருக்கு. வைகுண்டநாதனுடைய கோலத்தில் திவ்ய கோலத்தை பகவான் அனுபவிச்சு பிரஜாபதே ஸ்வரோச்சிஷா விநாசை கண்ட நிமிஷ்டகௌஸ்துபா அப்படின்னு நேற்று சொல்றதை பார்த்தோம். அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் நேற்று ஒரு அர்த்தத்தை பார்த்தோம். இவருக்கு உள்ளியோ வெளியிலோ இருட்டே பிரகாசம் இருக்கு. ஆனால் பகவானுடைய ஆத்ம ஜோதிஷுடைய பிரகாசம் இருக்குனாக்க சூரியன் உச்சியில் இருக்க நடுப்பகல் வேலை பகவான் அவதாரம் பண்ணும்போது அந்த எதிர்நாட்டின் முழுக்க அப்படியே மங்கி போகக்கூடிய சூரியன் எப்படி மின்னல் பூச்சி கண்டு தெரியாதோ அந்த மாதிரி சூரியனுடைய பிரகாசம் கூட மங்கி போகக்கூடிய பகவானுடைய காந்தி இருந்ததுன்னு ஒரு அர்த்தம் சொல்லணும். இன்னொரு விதமான அர்த்தம் சொல்றாங்க. அட் டிஃப்ரெண்ட் லெவல். ஒரு சாதாரணமாக நம்ம கிரகங்களில் என்ன வழக்கம், ஒரு ஸ்திரீ கர்ப்பிணியாக இருந்தால் பிரசவிக்க போகிறாச்சுன்னா தனியாக ஒரு செக்யூரிட்டி பிளேஸில் அவளுக்கு சாந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சன்னிவேஷத்தை ஏற்படுத்தி அதெல்லாம் பிரசவிக்கிறது வழக்கம். இன்றைக்கி தான் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மெட்டர்னிட்டி வார்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம். 100 வருஷம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரகத்திலேயே ஜனனம், கிரகத்திலேயே மரணம். அதுக்கு ஒரு அசிஸ்டன்ட் மிட்வைஃப் இருப்பார். ரொம்ப அனுபவப்பட்ட ஒரு மூதாட்டி 50 இருப்பார். ஆத்திரிய ரொம்ப உஷ்ணமாக இருக்கு. மத்தியானம் 12 மணிக்கு இடுப்பு எடுத்துட்டாங்க. சூரியன் உச்சியில் இருக்காருன்றதுக்காக சூரியனுக்கு நேரம் கொண்டு போய் நிறுத்த மாட்டாங்க. கர்ப்பிணியாக இருக்கக்கூடிய ஸ்திரீங்க அவளுக்கு சூரியனுடைய வெயில் தான் அதிகமான வெயில், அதிகமான குளிர், அதிகமான மழை, இது எதுவுமே அவளை பாதிக்கப்படாதுன்னு அவளை ரட்சையாக வச்சுருப்பார். அதனால ஆசிரமத்தில் தனியாக செக்யூரிட்டாக ஒரு பிளேஸ் ஏற்படுத்தி அதுக்கு பிரசவிக்க போகிறா அப்படின்னு தனியாக வச்சுருக்காங்க. அந்த இடம் வந்து இருட்டாக இருக்குது. மேலே கீழ்த்துடைய இடமா போட்டு ஓலையெல்லாம் போட்டு மறைச்சிருக்கிறதுனால சூரியனுடைய உஷ்ண வெளியில் வராதபடி, வெளியில் உள்ள வராதபடி சூரியனுடைய பிரகாசம் கூட லேசாக இருக்குது. பூர்ணமாக பிரகாசம் வெளியில் இருக்குது. பிரசவிக்கக்கூடிய அந்த அறையில் பூர்ணமாக பிரகாசம் இல்லை. அதனால வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிரகாசத்தை பார்க்கும்போது உள்ள இருக்கக்கூடிய பிரசவிக்கக்கூடிய அறையானது அது வந்து இருட்டாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த இருட்டை தன்னுடைய காந்தியாக போக்கி வச்சு இந்த குழந்தைய குழந்தைய பார்க்கணும். எங்கள் தாயாக இருக்கும் ஆசையாக இருக்கும், தகப்பனாருக்கும் ஆசையாக இருக்கும், தாயாக இருக்கும் ஆசையாக இருக்கும். எப்படி பார்க்கறது? கொஞ்சம் இருட்டாக இருக்குது. எங்கேயாவது வெளியே ஒரு விளக்கு கொண்டு வந்தால் பகலில் விளக்கு கொண்டு வந்தால் அதுவும் உச்சிதமாக இல்லை. இல்லை இந்த குழந்தைய வெளியே கொண்டு போய் பார்க்கலாமா, சூரிய வெளிச்சத்தில் பார்க்கலாமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. சூரியனுடைய வெளிச்சத்துக்கு
அந்த உஷ்ணமான தாக்கணுமே குழந்தைக்கு இப்படி எல்லாம் பலவிதமான எண்ணங்கள் மனுஷ ரீதியாக தான் தோணும். இந்த எண்ணங்கள் எதுக்குமே இடம் கொடுக்காதபடி சுவாமியுடைய காந்தியாலேயே உள்ள இருக்க போக்கி தான் எப்படி இருக்காருங்கிற விஷயத்தை மாத்திரத்தையே புரிஞ்சுக்க முடியா. பிரஜாபதேகே வேஷ்ம தமஸ்வரோசிஷா விநாசகம் கிருஷ்ணகோ சுபா. இதுக்கு ஒரு பேக்கர் சொல்லணும்னா முருகனத்தீஸ்வரர் சொன்ன ஆச்சாரியார் ஸ்வபாசா வசந்தம் குஹாயாம் வசந்தம் ஸ்வபாசா வசந்தம் ஜனார்த்திம் அனந்தம். முருகன் சொல்லும்போது குஹாயாம் வசந்தம் ஸ்வபாசா வசந்தம் ஜனார்த்திம் அனந்தம் ஸ்ரேயாமோ குஹந்தம். அதனால தன்னுடைய பிரகாசத்தாலேயே பாதாவனத்தை முழுக்க பிரகாசிக்க செஞ்சுருக்கார் சுவாமி. அந்த பகவான் அவதாரம் பண்ண முகூர்த்தத்துக்கு விஜயமான பேரு. தேவர்களெல்லாம் முந்திரி வாக்கியங்களெல்லாம் தொடங்கின சிறந்த சூரியனுக்கு சொல்லக்கூடிய வாக்கியங்கள் தேவலோகத்திற்குரிய வாக்கியங்கள் சித்திரவாதித்திர சூரியனாம் நிர்கோஷஸ்துபுரோபத்து ஒரே போராட்டமான சப்தங்கள்லாம் ஏற்படுது. தேவர்கள்லாம் புஷ்பவிஷ்டிய அதுடைய ஆசிரமத்து மேல வருஷிக்கிறார். இந்த தேவர்கள்லாம் நர்த்தனம் பண்ணி அப்சஸ்திகள்லாம் தானம் பண்ணி மனுக்கள் பிதர்கள் எல்லாருமே சந்தோஷப்பட்டு கொண்டாடப்பட்டு சொல்லியிருந்த நாகர்கள் சுபர்ணானாம் யுகோத்தமானாம் சித்த வித்யாதரிகனாம் சித்தர்கள் வித்யாதரிகணங்கள் சுபர்ணங்கள் சொல்லக்கூடிய கருடனுடைய வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர் சுபர்ணர்கள் பேரு. உஜுகோத்தமான பாம்புகள் இது ரெண்டையும் பதக்க வந்து சாதாரணமாக பதக்க வந்து இருக்கு. கருணை பார்த்தா பாம்பு இருக்காது, பாம்பு பார்த்தா கருடன் முழு தமிழ் தூக்கி விடும். இதுக்கு இன்ட்யூட்டிவாக தெரியும் பாம்புக்கு கருடன் இருக்காருன்னா எங்கேயாவது போய் ஒரு மரத்துடைய முதல்ல உள்ள போய் விழுந்துக்கும். கருடன் கண்டு திரும்படியாக எப்போ பாம்பும் இருக்காது. இந்த இடத்துல மாத்திரம் இந்த பரஸ்பர விரோதமாக இருக்கக்கூடிய கழுகு வர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் பாம்புகள் எல்லாருமே கொண்டாடுற பகவானுடைய அவதாரத்தை இதுக்கு இன்னொரு பேரண்ட் சொல்றேன். பகவானுக்கு கோவிந்த பிரகாஷன் வந்த பொழுது இயற்கையாக விரோதமாக இருக்கக்கூடிய பிராணிகள் எரியும் பூனையும் பாம்பு கீழி பிள்ளையும் இதெல்லாம் ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருந்துச்சுன்னு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் கோவிந்த பிரகாஷத்தை. அந்த மாதிரி பகவானுடைய சந்தி வரும்பொழுது இயற்கையாக ரெட்டகதமாக இருக்கக்கூடிய விரோதங்களெல்லாம் புரிஞ்சு பேசணும். விரோத பாவம்னு ஒன்று இருந்துட்டாலே பகவான் கஷ்டம் பண்ண முடியாது. இன்னொரு பேரில் சொல்றதா இருந்தால் ராமாயணத்துல இருந்து சொல்றதா இருந்தால் விஸ்வாமித்திர குழந்தைக்கு அழைச்சிட்டு போகிற ராமகிருஷ்ணன் அழைச்சிட்டு போகிறார். 1.5 தூரத்துக்கு வாயத்தை வந்து ஒரு வார்த்தை பேசலாம். தசரருடைய அரண்மனையில் கழிஞ்சவர் சரையுடைய தெற்கு கரையில் போய் சேர மட்டும் வாயத்தை வந்து பேசலை. தெற்கு கரையில் வந்து சேர்ந்த உடனே ராமான்னு கூப்பிட்டாராம். ராமேதி மதுரம் வாணி விஸ்வாமித்ரோபியபாஷதா. அதுக்கு சாதாரணமாக ஒரு அர்த்தம் என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஏன் உன்னுடைய யோஜனை இருக்கிறதுக்கு ஒரு பையன் இவ்வளோ தூரம் நடந்து போகிற பொழுது ஒரு வார்த்தை பேசல ராமான்னு கூப்பிடல. ஏன் கூப்பிடல? நாம சாதாரணமாக சொல்லக்கூடிய காரணம் என்னன்னா நாம தான் கூப்பிடுவான். என்ன ராமன் தான் நாற்பது இருக்கேன் ரொம்ப அழகான நாம கூப்பிட வேண்டியதானே. விஸ்வாமித்திர சஹஸ்ரநாமத்தை முழுக்க மனசுக்குள்ள திரட்டி எடுக்கிறார். பகவரை வேற ஏதாவது நாம பொருத்தமாக இருக்கணும்னு பார்க்குற வேற எந்த நாமாவும் பொருத்தமாக இல்லை. கடைசியில் ராமநாமாவா வேற ஆப்ஷன் இல்லாமல் அது இந்த காலத்து டெர்மினாலஜியில் சொல்கிறது டிஃபால்ட் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொன்னோம். ராமநாமாவை வேற வழி பேர் ராமர் ஏன் யோஜனை பண்ணாருன்னா இந்த நாம வசிஷ்டர் வச்ச நாமம் அதை சொல்லி நான் கூப்பிடுறதா அப்படின்னு யோஜனை பண்ணாருன்னு ஒரு வியாக்கியானம் சொல்கிறது வழக்கம். ஆனால் ஹையர் எப்போதுமே சர்ஃபேஸ் மாத்திரம் பார்க்கப்படாது. ஹையர் லெவலில் பார்த்தீங்கன்னா வசிஷ்டரும் விஸ்வாமித்திரம் ஜென்மம் வகை புராணங்கள் ஒரு பிரசித்தமாக இருக்குது. ராமாயணத்தை மாத்திரம் இல்லை, மகாபாரதத்துலேயும் இந்த சரித்திரம் ரொம்ப விஸ்தாரமாக சொல்லியிருக்காங்க. வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திரம் ஏற்பட்டவங்க மகாபாரதத்துக்கு விஸ்தாரமாக இருக்குது. ஆனால் கிழக்கிற சூரியன் உதிக்கிறதுன்னு சொன்னால் ஒதுக்க மாட்டாங்க. மேற்கிற சூரியன் உதிக்க முடியாத அவசரம் செய்யாமல் செய்வார். இதுவரை இவர் சொல்லிட்டு அவர் ஒத்துக்க மாட்டார், அவர் சொல்லிட்டு இவர் ஒத்துக்க மாட்டார். அப்படி இருக்கக்கூடியவா ராமன் பரமாத்மாங்கிற விஷயத்தை ரெண்டு பேருக்கும் அபிப்பிராயம் வேறும் இல்லை. அதாவது அவன் வேறும் மகாத்மான் ராமன் சத்தியபராக்கிரமம் வசிஷ்டோடு மகாதேஜாக ஏகேவே தபதிஸ்திதாக முன்னாடி சொல்லுவோம். எனக்கு தெரியும் ராமன் பரமாத்மாவுக்கு எனக்கு தெரியும்.
எனக்காக தெரியாது, அவருடைய குலகுரு இருக்காரே வசிஷ்டருக்கும் தெரியும். வசிஷ்டரும் நானும் இந்த விஷயத்தையும் ஒத்துதான் வந்தாங்க கூட ராம பரமாத்மாங்கிற விஷயத்த நாங்கள் 2 பேருக்கு அபிப்பிராயம் இல்லை. அது மாதிரி இந்த ராமங்கிற நாம வசிஷ்ட சுற்றின நாம கூப்பிடுறத இவருக்கு யோஜனை இல்லை. அதாவது விரோதி மர்மங்கள்லாம் மறைஞ்சு போயிடுச்சு. பகவானுடைய சந்நிதியில் வரும்பொழுது விரோதி மர்மங்களெல்லாம் மறைஞ்சு போயிடுது. இன்னொரு திருஷ்டாந்தம் சொல்றேன். முருகன் பற்றி சொன்னதுனால முருகன் மயில்வாகனத்துக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். மயிலாக இந்த மயிலுடைய காலத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாம்பை கொண்டு இருக்குது. இந்த பாம்பும் மயிலும் சேர்ந்து இருக்குமா? பாம்பு மயில் சேர்ந்து இருக்கு முருகன் சந்நிதியில். இங்கே பரமேஸ்வரன் சந்நிதியை பார்த்துட்டாக்க அவருக்கு வாகனம் பெரிய காலமாடு. அந்த இடத்துக்கு யாருக்கா அம்பாள். அவளுக்கு என்ன வாகனம்னா சிம்மம். சிம்மம் மாட பார்த்தா விஷயம் விட்டு வைக்குமா? ஆனால் பீஸ் போய் டிஸ்டன்ஸ் குடும்பம் முழுக்க பார்த்துருக்காங்க. ஒரு பக்கத்தில் சிம்மம், ஒரு பக்கத்தில் காலமாடு ரிஷபவாகனம். அதே மாதிரி விஷ்ணுவை பார்ப்போ அவர் படுத்துக்கிட்ட சேஷதற்கும் அவருக்கு வாகனமாக இருக்கும்போது கருடாடு. இந்த கருடுக்கும் பாவம் ஒத்து போகுமா? போகாது. இயற்கையிலேயே விரோதமாக இருக்கிற விஷயங்கள் சேர்த்துக்கு நீங்கள் விஷ்ணு எடுத்துருந்தாலும் சரி, பரமேஸ்வரன் எடுத்துருந்தாலும், முருகன் எடுத்துருந்தாலும், அம்பாள் எடுத்துருந்தாலும், எந்த ரூபத்தை எடுத்திருந்தாலும் விரோத கிராமங்கள் தான் மறைஞ்சு விடுறது. இதை போய் சம்மரைஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்லோகம் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சுவாமி சொன்னார். 5 கண்டிஷன்ஸ் சொன்னார். பகவான்கிட்ட போய் சேர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா மத்கர்மது மத்கர்மா மத்பக்தா சங்கவர்த்திதா நிர்வீத சர்வபூதேஷு யசமாமேதி பாண்டவா அப்படின்னு புரியறதுக்கு போய் நான் வந்துட்டேன். நாளைக்கு படிக்க வேண்டியது விஷ்ணு பிரயாத்திலையும் நாளைக்கு திருப்பதியில் பெரியவா 3 மணி பார்த்து சொல்லியிருக்கா. விஷ்ணு பிரயாத்தில் ஈஸ்வரா விஷ்ணு பிரயாத்திரிக்கு பல வருஷங்களா பெரியவாளோட கூட இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் நாளைக்கு இருக்குதுன்னு தெரியல. ஏன்னா திரும்பி வந்தாலும் அந்த கிரகணானுஷ்டானத்துக்காக வந்தாலும் அதுக்குள்ளே வர முடியுமான்னு தெரியாது. திருப்பதியில் வரும்போது ரோட் கண்டிஷன்ஸ் சொல்ல முடியாது. ஏன் காலத்துக்கு மாட்டிட்டோம்னா கிரகணம் விட்டு போயிடும். அதனால பெரியவாள் பின்னாடி சுற்றி இருந்து இது மாதிரி 1 வருஷம் க்ஷமாபனம் கேட்டு வேற யாரோ பேருக்கு சுற்றி பெரியவாழ்க்கை இந்த விஷ்ணு பிரயாத்தில் வேணும்னா அதில் கடைசி ஸ்லோகத்தில் சொன்னார். மத்கர்மது பகவானுக்கு பிரியமான கர்மாவும் நின்று பகவானுக்கே பரமாத்மா பூர்ண விசுவாசத்தோடு ஆராதிச்சுட்டு பகவான்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு எந்த சங்கத்தையும் பற்றுதல் இருந்தாலும் சாமனை இறங்கிற மாட்டோம். சங்கபக்திகா நிர்வீகா எந்த ஜீவராசியிலிருந்தையும் விரோதமாக இருக்கக்கூடாது. சர்வபூதேஷம் சர்வமனுஷேஷம் சொல்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய புருஷன் கூட வேஷம் அது அப்படி தர்மம் புருஷன் கிடைக்கிறது. நம்மளால ஒருத்தக்கூடியது நம்முடைய தர்மம். அதுதான் அந்த புருஷன் போய் புத்த சொல்லி பிரயோஜனம் பண்ணுறோம். ஒரு சிம்மம் அதுக்கு மாம்சத்தை சாப்பிடணும்னு சொல்லி சிம்மத்தை சொல்லி பிரயோஜனம் பண்ணார். இல்லை புதமாக சாப்பிடுறது பசுமானு சொல்லி அது புத்தம் சொல்லி பிரயோஜனம் பண்ணுறோம். அது அதுக்கு சுபாவமாக இருக்கக்கூடிய தர்மமாக இருக்குது. அதனால நிர்வீக சர்வபூதேஷு சமவேதி பாடுவா. அதனால விரோதி பாவமே இல்லாமல் தான் பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியும். பகவான்கிட்டயே போய் சேரக்கூடியவர்கள் எப்படி விரோதி பாவம் பாராட்ட முடியும்? விரோதி பாவம் இதே தான் அவன்கிட்ட போக முடியும். அவன்கிட்ட போய் சேர்ந்தவர்கள்ட்ட என்னமா விரோதி பாவம் இருக்க முடியும்? அதனால வசிஷ்டர் 2 பேரும் ராமனுடைய பிரபாவத்திலையும் சந்தேகம் இல்லை, அபிப்பிராயம் இல்லை. ராமனுடைய நாமமான அழைக்கிறதுலையும் அவளுக்கு விரோதி பாவம் இல்லை. அதே மாதிரி நீங்கள் ரொம்ப சுபர்ணாக புஜபக்தமாக கழுவர்க்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் மாம்பு சிரேஷ்டர்கள் எல்லாரும் புஜகர்கள் புஜகர்னு சொன்னால் மாம்பு புஜகோத்தமாக எல்லாரும் சாரணாக சித்த வித்யாந்திரகனாக சகிபுருஷகிந்தராக சாரணா யட்சரக்ஷாம்சி எல்லாருமே சேர்ந்து சுபர்ணா புஜகோத்தமாக காயந்தோதி பிரசம்சந்தகா நித்தியந்தகா விபுதாமுகாக தானம் பண்ணிட்டு அதித்தியுடைய ஆசிரமத்துக்கு மேல புஷ்பவృష్டியை வருஷிச்சான். அதித்ய ஆசிரமபதம் குசுமைஹி சமவாகிரன்னு சின்ன எக்ஸிபிஷன் பண்ணிக்கிறேன். 2004 தை மாசத்துல கிருஷ்ணபக்ஷ திரையோதசியில் குருவாயூர் விஷயத்தில் மகானாக இருக்கக்கூடிய அதுக்கு முன்னாடி 2 வருஷம் 2000
2 சன்னியாசம் வாங்கிட்டான். வியாச பூஜை சன்னியாசம் வாங்கிட்டான். வியாச பூஜை அன்னைக்கு 63 சுரூபங்களுக்கு தனித்தனியாக பூஜை பண்ணாங்க. 63 எலுமிச்சம்பழத்தை ஆராதனை பண்ணி கோடுக்கு தனியாக தியானம் ஆராதனம், ஒரு சுத்தமான பொருள், ஒரு தீபம் நைவேத்தியம் கற்பூரம், இது மாதிரி பண்ணி கணக்கு போட்டேன்னா 5 நிமிஷம் ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு ஆராதனை 5 நிமிஷம் கணக்கு போட்டேன்னா 63 ரூபாய்க்கு 63க்கு 5 மணி நேரம் ஆகிடும். 4 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் கொடையானம் ஆகும். யாராவது பக்கத்துல இருந்து பிடிச்சு கொடுத்துட்டே இருக்கணும், சிருஷ்டி பண்ணிட்டே இருக்கணும், பூஜை பண்ணுறவா பண்ணிட்டே இருக்கணும். அவளுக்கு கடைசி ரொம்ப சிரமப்பட்ட காலத்தில் 4 மணி நேரம் பூஜை பண்ணக்கூடிய ஸ்திதியில் இல்லை. சரி, எனக்கு இன்னொரு குரு இருந்தார், விநாயக சாஸ்திரின்னு விஸ்மாவத்தில் இருந்தார், தர்மசாஸ்திரமாக அசாந்தியாக இருந்தார். மகாபிரிவாக அமிர்தத்தை பார்த்தவங்களா அவள்கிட்ட கேட்டுவாங்க, என்ன பண்ணாலும் கேட்டுவாங்க. பிள்ளைங்க கேட்டு போட்டு கொடுத்தாங்க. 2 பேர்த்தையும் குருபாகனோடு இருந்ததுனால அவள் விநாயக பிரிவாசம்னா சங்கல்பம் மாத்திரம் அவள் பண்ணிக்கிட்டோம். பூஜை யாருன்னா வெள்ளை வச்சுருக்கிறவங்க யாருன்னா பண்ணலாம், சங்கல்பம் மாத்திரம் ஒரு சன்னியாசியாக பண்ணிக்கிட்டோம். அந்த 2002, 2003 2 வருஷத்துக்கும் வியாச பூஜை பண்ணக்கூடிய பாக்கியத்தை அடியனுக்கு கொடுத்தா, புரியக்கூடிய கொடுத்தா. அது பூர்த்தி ஆகும்போது விஷ்ணுப யாத்திரைக்கு மத்தியானம் 3 மணிக்கு போவேன். இந்த விஷ்ணுப தர்ஷன யோகத்துக்கு பாராயணம் பண்ணுவேன். கீதையில் இருக்கக்கூடிய 11 அத்தியாயத்தில் பாராயணம் பண்ணுவேன். வாசனத்தில் மகாபெரிவாசனத்தில் பாராயணம் பண்ணியிருந்தா விவாசனத்தில் 2 வருஷம் பாராயணம் பண்ண கொடுப்பாங்க. அடியனுக்கு கிடைச்சது. அப்போ அங்கங்கே அனடேட் பண்ணிட்டு வரும். இந்த கடைசி ஸ்லோகம் வரும்போது சொன்னேன், முதல் நாள் ரொம்ப ஈஸி, 5ஆவது ரொம்ப சிரமம். மகாபெரிவா முதல் நாள் நிற்க முடியும்னு சொன்னார். பெரியவா நான் ரொம்ப வாசல்யம் எங்கள் அப்பாவோட எனக்கு சுவாதீனம் அதிகமாக சுவாதீனத்தோட அவ்வளோ பழகக்கூடிய ஒரு சௌரபியத்தோடு நான் இருந்தார். நான் சொன்னேன், நான் ரொம்ப சுலபம் 5ஆவது கஷ்டம் பெரியவா நீங்கள் சொல்கிறேன், எங்களுக்கு 5 கஷ்டமாக தான் இருக்குன்னு சொன்னேன், சிரிச்சுட்டேன். 5ஆவது நிர்மீர சர்வபூதேஷன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன். ஒருத்தர் இந்த காஞ்சி மடமே கிடையாது, பகவத்பாதருடைய பாரம்பரியம் இல்லை. பகவத்பாதருடைய பரம்பரை கொண்ட ஆச்சாரியாலே மகாபெரிவாள் புஸ்தகம் எழுதி பெரியவாட்டி கொண்டு வந்து படித்தேன். பெரியவா ஒன்றுமே சொல்லலை, சொல்லலாம் தோணிட்டாங்க. பிரசாதம் கொடுத்தாச்சு. அதுக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு பெரிய மனபோல ஒரு இடி கொடுத்து ஒரே ஒரு பிள்ளை, அந்த வயசு 10 பிள்ளை திடீர்னு தமிழ் போயிட்டான். உச்சசோகம் வடக்கு எங்கேயோ இருக்காது. இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே பல பேர் கூட இருந்து 6 வருஷம் இருக்காங்க. பல பேர் போனால் அந்த திருப்தி இல்லாத சில பேர் பெரியவாளுக்கு வந்து இது மாதிரி அவருக்கு சிரமம் கொடுத்து உடனே பெரியவா உச்சசோகம் ரொம்ப கஷ்டமான சோகம், அதை விட பெரிய சோகம் வேறு கிடையாது. உலகத்தில் அவருக்கு பாகவதம் படிக்க சொல்லுவோம், சம்ஸ்கிருதம் தான் தெரியும். நான் சொன்னேன்னு சொல்லுவோம், பாகவத்தை படிக்க சொல்லுவோம், அவனுக்கு மனசாந்தி கிடைக்கும். பெரியவா அனுகிரகம் நினைச்சேன். இவா போய் சொன்னேன், அழுதுட்டேன். நான் பெரியவா கிடையாதுன்னு புஸ்தகம் எழுதினேன். எனக்கு பெரிய துக்கம் வரும்போது மனசாந்திக்கு வழி கேட்காமலேயே பெரியவா சொல்லி அனுப்பிச்சிருக்கா. வைகுண்டம் காலேஜ் முடிச்சுட்டா, திருப்பி வந்து நேர காஞ்சிபுரத்தில் போய் சரணாகிதம் பெரியவா சொன்னதில் those who came to scoff remain to pray அப்படின்னு இங்கிலீஷ் போயிட்டு எழுந்த மாதிரி சரணாகிதம். நிர்மீர சர்வபூதேஷு, எந்த ஜீவனுக்கும் விரோதம் பண்ணுறது கிடையாது. இன்னொரு சந்தர்ப்பம்னு சொன்னேன், சர்வபூதேஷு இருக்கிறதுனால கும்பகோணத்து மடத்தில் பெரியவா ஒன்று திடீர்னு சாப்பிட்றாங்க. ஜலஸ்பர்ஷம் இதாக இருக்கிறது. ஜலஸ்பர்ஷம் சொல்கிறதுனா வைதிக பரிபாஷை. பாத்ரூம் கொடுத்தா இருந்தா ரொம்ப முடியாமல் போயிடுவோம் இருக்காங்க. இதை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்ல வச்சுட்டு ராத்திரி பாத்ரூம் கொடுத்தாரா எவ்வளோ இருந்தா பெரியவா காணும். பெரியவா பட்டுக்கு பெரியவா காணும். ராத்திரி 12 மணிக்கோ 1 மணிக்கோ பட்டுக்கு பெரியவா காணும். எந்த பெரியவா திடீர்னு நடந்துவாங்க. சன்னியாசி சொல்லாமல் எங்க வேணா கிளம்பலாம். சன்னியாசி சொல்லு கிளம்பக்கூடாது, சொல்லாமல் கிளம்பக்கூடாது. கிறிஸ்தவர்களுக்கு இருக்கும். ஏன்னா மாமிக்கு தெரியல, பிள்ளைகளுக்கு யாரும் தெரியல, திடீர்னு மாதம் காணாமல் போயிட்டாங்க. கோதையாக போகணும், எங்கே போகணும்னு சொல்லிட்டு போகணும். ஒரு உத்தேசமாவது ஒரு டைம் தேவைதான் கவலைப்படாத ஒரு வார்த்தையாவது சொல்லிட்டு போகணும். சன்னியாசிக்கு அப்படி ஏன் எனக்கு நான் கடைக்கு போகிறேன், நாளைக்கு கருத்து போகிறேன், சன்னியாசி சொன்னேன் இன்டைரக்டாக அந்த சமயத்தில் நீங்கள் வந்து யாராவது பிக்ஷாவதனம் பண்ணணும்னு அர்த்தம். இவர் பிக்ஷைக்கு ஏற்பாடு பண்ணிக்கிறாருன்னு ஆகிடும். அதனால் செங்கல்பம் பண்ணுறாரு சன்னியாசிக்கு கொடுத்தார. சன்னியாசி சொல்லாமல் கிளம்பணும். திடீர்னு பெரிய அதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு.
எங்கேயாவது நடுப்பேட்டாலும் ஒன்று தெரியல நம்ம ஊருக்கு தேடினா கடைசியில் செமையாக வேலை ஒரு விறகு பக்கத்தில் ஒரு வெச்சாட்டமாக ஒன்று இருக்குது. அங்கே ஒன்றும் ஃபேன் லைட்டு ஒன்றும் கிடையாது. விறகெடுப்பு ஒரு வெஞ்சு மட்டும் இருக்குது. அந்த வெஞ்சில் கௌபீனதாரியாக தெளிவாக இருக்கா. காஷாயத்தை முழுக்க தெரிக்காமல் காஷாயம் பக்கத்தில் இருக்குது. ஒரு கௌபீனதாரியாக வளர்த்துருக்கா. நினைக்கப்பட்ட பெருமாள் வளர்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்துல போயிட்டு மடத்தில் இங்கே தான் வந்து இந்த ஒரே அனுப்புகின்ற ஒரே அங்காண்டமாக இருக்குது. காற்றுனே சொல்ல முடியல. அந்த உடனே ராத்திரி ஒரு மணிக்கு போய் படுத்துருக்காங்க. வெளியே உடம்பு ஒரே கொசு, ஒரு கருப்பு கம்பளி போத்துற மாதிரி ஒரே கொசு தூத்து கிடக்கா. கொசு கடிச்சிருக்கு. பெரியவா விஷயம் சந்தமாக இருக்கா. அப்படி தேடி வந்தோடனே காரணம்னு தேடி வந்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. என்ன சொல்றது? பெரியவா என்ன சொல்ல முடியும்? இல்லை படுத்துருந்தானே திடீர்னு தோணித்து கொசுவுக்கு மனுஷனோட தரம் ஆதாரமாக விதிச்சிருக்காரு. நம்ம கொசுவரையை கொடுக்குறோம், வேற ஏதாவது உபாயத்தை கையாளணும். கொசு நமக்கு கிடைக்காம நம்ம பத்திரமா பாதுகாத்துக்கிறோம். கொசுவுக்கு ஆதாரமாக பண்ணிவிடுவோமே, அதுடைய தர்மத்துக்கு விரோதமாக நம்ம இருக்கோமே. நம்ம வேற யாரும் சொல்ல மாட்டோம். நம்ம ரத்தத்தையாவது கொசு கொடுக்குறோம்னு வந்தீங்க. அதெல்லாம் காஷாய வஸ்திரத்தை எடுத்து முழுக்க போதிக்காம கௌபீனதாரியாக இருக்கேன். அது உடம்புல இடத்துல நம்ம கடிச்சிக்கணும்னு பேசாமல் கேட்போம். நிர்வீர சர்வபூதேஷு நினைச்சு பார்க்க முடியுமா? ஜீவாளுக்கு வேற யாரும் நினைச்சு பார்க்க முடியாது. நிர்வீர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. விரோதி பாவமே இல்லாமல் இருந்தாலும் பகவான் போய் சேர முடியும். இங்கே என்ன பகவான் அவதாரம் பண்ணும்போது சுபர்ணாபு ஜகோத்தமாக காயம் தோதி பிரசம்சந்தனா நித்யந்தா. தியானம் பண்ண ஸ்தோத்திரம் பண்ண நர்த்தனம் பண்ண காயம் தோதி பிரசம்சந்தனா நித்யந்தா விபுதாமுகா. விபுதர்கள்னா தேவர்கள் விபுதாமுகாம தேவர்களுக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய பணியாட்கள் சேர்ந்து வந்திருக்கார் தேவர்களோட. விபுதாமுகா அதித்யாக ஆசிரமபதம் குசுமேகி சமவாகிவன். சாதாரணமாக புஷ்பவருஷ்டி எல்லா அவதாரங்களையும் இந்த மாத்திரம் புஷ்பவருஷ்டி பகவான் மேல இல்லை. பகவான் மேல புஷ்பவருஷ்டி திரிவிக்ரமாவதாரம் பண்ணும்போது தேவர்கள் தான் திரிவிக்ரமூர்த்தியுடைய சிரஸ்வ புஷ்பவருஷ்டி ரசிக்கணும் காத்திருந்த மகாவிஷ்ணு தானத்துடைய காம்பீரியத்தை பார்த்து பகவான் மேல மகாவிஷ்ணு மேல கொட்ட வேண்டிய புஷ்பங்கள் தான் மகாவிஷ்ணு மேல பின்னாடி சேர்த்து வரும்போது இங்க அதித்தியுடைய ஆசிரமத்துக்கு மேல புஷ்பவருஷ்டியை வருஷிச்சாங்க. அதை வருஷத்தில் ரொம்ப புண்ணியாசிரமம் தம் அபிவர்ஷதி புஷ்பவர்ஷைஹி अर्षाकुले सुरकुले तदुद्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जयेति मुतप्पितुभ्यां त्वं तत्क्षणे पठितं वटुरूपमाधाः. இது சாதாரணமாக ஆசையில் ஒரு இடத்துல பகவான் வந்து அவதாரம் பண்ணிட்டாலே அது காரணமாக இருந்தது. அதே இடத்துல ரெண்டு அவதாரங்கள் ரெண்டு யுகங்களை சேர்ந்த ரெண்டு அவதாரங்கள் வந்து இட் இஸ் ட்வைஸ் பெஸ்ட் டு paraphrase Shakespeare. It is twice best. ரெண்டு முறை இருக்கு பெரிய திரும்ப வந்து கிருஷ்ண ராமநாமகாரம் ஏற்பட்ட இடத்துல தான் சித்தாசிரமம் பேரு. அந்த இடத்துல தான் ராமன் வந்து விஸ்வாமித்திர யாகத்தை வச்சுட்டாரு, பிரேதாவுக்கு தெரிவிக்கிறோம். அதனால ரெண்டு முறை ரெண்டு அவதாரங்களுடைய சம்பந்தம் ஏற்படுறதுனால ஆசிரமம்னு சொன்னா போறாது. புண்ணியாசிரமம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு உபசர்க்கம் சொன்னாக்க ப்ரிஃபிக்ஸ் போட்டுட்டாரு பாருங்க. புண்ணியாசிரமம் வருஷதி अभिवर्षति पुष्पवर्षैः अर्षाकुले सुरकुले तदुद्यघोषे बद्ध्वाञ्जलिं जय जया इति मुतप्पितुभ्यां त्वं तत्क्षणे पठितं वटुरूपमाधाः. दृष्ट्वा अदितिः निजगर्भसम्भवं परं पुमांसं मुदमापविस्मिता गृहीतदेवं द्विजयोगमायया प्रजापतिश्चार जयेति विस्मितः. ரெண்டு முறை ஒரே மதம் ஒரே ஸ்லோகத்தில் வரும். இது மாதிரி பாக்கள் 30 மகாகவிகள் எந்த வார்த்தையும் ரிப்பீட் பண்ண மாட்டாங்க. அது மகாகவிகளுக்கு லட்சணம் இல்லை. இங்கே சொல்லிட்டாங்க வியாசம் மகாகவியா தெரியாத சொன்னாங்க. ஒரு காரணம் இருக்கு. தன்னுடைய கர்ப்பத்தை தோன்றிருக்கக்கூடிய பரமாத்மா ஒரு பார்த்தாள். ஒரே ஆச்சரியப்பட்டு பரம சந்தோஷம் கிடையாது. புதமாக விஸ்மிதா திருஷ்டுவா அதிதிகி ஜகத்வசம்பவம் பரம் புமாம்சம் முதமாப விஸ்மிதா. முதம்னு சொன்னா
புத்தகம் படித்தா அந்த ஏதோ ஒரு விஷயம் நம்ம மனசு கலந்து புத்தியான ஒரு சுகம். இந்த மாதிரி சுகங்களை முதல்னு சொல்லக்கூடாது. முதல்ங்கிறது இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சுகம். இது என்ன அனுபவிக்க முடியும், ஆனால் எடுத்து சொல்ல முடியாது, வார்த்தையால் வர்ணிக்க முடியாது. இதுதான் அதுன்னு சொல்ல முடியாது. பகவானுடைய சன்னதியோ மகான்களுடைய சன்னதியோ எண்ணிக்கையான ஒரு க்ஷணகாலம் அந்த மாதிரி when you forget yourself அந்த மாதிரி ஒரு அனுபூதி எல்லாருக்கும் இருப்பார். ஒரு க்ஷணகாலமாக ஏற்பட்டிருக்கும். எப்போதுமே அந்த நிலையில் இருந்தால் மகானம் விடுவோம். என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு give us a taste of what awaits us as children of immortality. Children of immortality is the English translation of the Upanishadic phrase அமுதஸ்ய புத்திராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு என்ன காத்து இருக்கு, இப்போ அந்த காத்து தர்மா கடைசியில் உனக்கு என்ன காத்து இருக்குன்னு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கறதுக்காக என்னைக்காவது ஒரு க்ஷணகாலம் நம்ம மறந்து மிக ஏதோ ஒரு நிலையில யூ ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டட் டு indiscriminate seventh heaven of delight. Delight சொல்றேன், delight படிச்சு வருவது seventh heaven of bliss or ecstasy சொல்லுவோம். delight ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸா இருக்கு. அந்த மாதிரி இன்னதுன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு ஆனந்தம், இந்திரியங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு ஆனந்தம், அதுக்கு தான் முதல் பேர். அப்பேற்பட்ட மோதத்தை அடைக்க முதமாக விஸ்மிதான் ஆச்சரியப்பட்டாலும் ஆஹா என்ன ஆச்சரியம், நான் அவனுக்கு குழந்தைய வந்து பிறகு சுவாமி வயோவசத்துடைய பூர்த்திக வாஸ்தவம். ஆனால் சாதாரண குழந்தையா வந்து பிறகு நினைச்சா சங்க சக்கரதாபாணினா விஷ்ணுடைய கோலத்தை தரிசனம் கொடுத்துருக்காரு. இந்த மாதிரி அவனுக்கு கிடைச்சது பின்னாடி கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கிடைக்க போடுது. தேகாலத்திற்கு கௌசல்யா தேவிக்கு மாத்திரம் தரிசனம் கொடுத்தாருன்னு பிராமிக்கு நேரடியாக சொன்னதை வியாக்கியானங்கள் அப்படி அர்த்தம் பண்ணிருக்காங்க. கௌசல்யா அஜனேகாம் சர்வலட்சணம் எதிர்க்கிறதுக்கு வியாக்கியானத்தை சொன்னார். தேவதைக்கு அவருக்கு விஷ்ணு கோலத்தையும் தரிசனம் கொடுத்தார். பாரதத்தை ஸ்பஷ்டமாக சொல்லிட்டார். என்னோட சுவாரஸ்யம்னா கிருஷ்ணயுகத்தில் ராமநாவதாரத்தில் வைகுண்ட கோலத்து தரிசனம் ஆதாரத்தாக இருக்கு. தேகாலத்தில் கௌசல்யா தேவிக்கு தரிசனம் ராமாவதாரத்தில், துவாரண யுகத்தில் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் தேவகி வந்தேவர் ரெண்டு பேருக்கும் அப்படி தரிசனம் கொடுத்தார். முதல்ல தரிசனம் கொடுத்து அதிசயத்தானே இந்த கிருஷ்ணயுகத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை யாராவது பெற்றிருக்க முடியுமா? முதல்ல அந்த பாக்கியத்தை சங்க சக்கரதாபாணியா சதுர்குணமாக இருக்கப்படுவான ஈர்க்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துட்டாரே நினைச்சு நமக்கு என்ன யோகியம் இருக்கு, நமக்கு என்ன தகுதி இருக்கு அப்படின்னு நினைச்ச பொழுது அப்படியே கவனிச்சு போய் ஆச்சரியத்தடைஞ்சுட்டார். பூதமாக விஸ்மிதா. அதே மாதிரி பரங்குமாம்சம் பூதமாக விஸ்மிதா. கிரகீத தேகம் நிச்சய யோகமாக அவர்கள் நம்ம மாதிரி கர்ம வினையான ஒரு பகவான் கிடைக்கிறது. நமக்கு கர்மா இருக்கு, இத்தனை புண்ணியங்களுடைய பலன், இத்தனை பாபங்களுடைய பலன், இத்தனை புண்ணியத்துடைய பகவானுக்கு கொடுத்துருக்கோம், இத்தனை பாபத்துடைய பகவானுக்கு கொடுத்துருக்கோம். இதை இந்த சரீரம் மூலமாக கரைச்சாகணுங்கிறதுனால ஒரு மாதாபிதாவுக்கு குழந்தையா வந்து பிறக்கிறோம். கர்ம வினையான நம்முடைய ஜென்மா பகவானுக்கு அப்படிங்கிற பகவானுக்கு ஏற்பட்ட ஜென்மாவானது கிரகீத தேகம் நிஜ யோகமாயா. தன்னுடைய யோக சக்தியான சரீரத்திற்கும் சங்கல்பம் பண்ணி அவதாரம் பண்ணியிருக்கான். பார்க்கக்கூடிய பிரஜாபதிஷ்சாக ஜெயேதி விஸ்மிதா. பிரஜாபதியாக இருக்கக்கூடிய சிவர் அவர் சந்தோஷப்பட்டானா, சந்தோஷப்பட்டு ஆனந்தம் முதலுக்கு இருக்கவே அத்தனை சொல்லிட்டேன். பிரஜாபதிஷ்டாக ஜெயேதி விஸ்மிதா. ஜெய ஜெயான்னு சொல்லி கொண்டாடினானா. அந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு இடம் இருக்கு. இவர் விருத்தம் வேற, கட்டத்துக்கு ஒரு விருத்தம் வேற. அதனால பத்வாஞ்சலி ஜெய ஜெயேதி பித்ருப்யாம் தொந்தக்ஷணே படுதமங்கடு ரூபமதா. ஜெய ஜெயகாரம் பண்ணி ஆச்சரியப்பட்டார். கஷ்யபனும் ஆச்சரியப்பட்டார். பின்னாடி அதிதி ஆச்சரியப்பட்டார்னு சொல்லிட்டார். அது பரவாயில்ல, ஒரு உத்தம ஸ்திரீ தான். ஸ்திரீ அவளை அவள் ஆச்சரியப்பட்டு ஆச்சரியப்பட்டது ஆச்சரியம் இல்லை. ஆனால் இவர் ஞானி, திரிகால ஞானி, கஷ்யபத்திரோ திரிகால ஞானி. இவரே ஆச்சரியப்படும்படியா இருக்கு பகவான். பகவான் நமக்கு வந்து எப்படி கர்ணவர், அவரும் தெரியும் தபஸ்ரீ கர்ணவர். அந்த கர்ணவர் தனக்கு குழந்தையா பகவான் 10வது குழந்தையாக கபிலவாசுதேவமூர்த்தி அவதாரம் பண்ண பொழுது ஆச்சரியப்பட்டு நாங்கள் என்ன புண்ணியம் பண்ணோம் தெரியலையே, கிருகேஷாதோ கிராமியானா கிருஷ்ணானா பக்ஷபோஷனாக கொண்டாடின மாதிரி நமக்கு போய் இப்படி ஒரு பாக்கியம் கிடைத்தே நினைச்சு பிரஜாபதிஷ்சாக ஜெயேதி விஸ்மிதா இப்படி விஸ்மயம் கிடைச்சார், ஆச்சரியம் கிடைச்சார். இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொண்டாடி இருப்பா. அதனால்தான் 2-3 இடங்கள்ல நேம் ஜெயோரு காலமாக வந்து கர்ப்பத்தில் இருக்கிறது. இங்கே பிரஜாபதிஷ்டாக ஜெயேதி விஸ்மிதா. 3வது விஜயாவில் இருக்கக்கூடிய நாம எடுத்துக்கணும். இந்த 2 ஜெயாவையும் சேர்த்து
தத்வாஞ்சலிம் ஜெய ஜெயேதிந்த பிதிருப்யாம் தொந்தக்ஷணே படுதமும் படுரூபமாதாரா. இந்த ஜெய ஜெயகாந்தி சொல்லும்போது இன்னொரு சுவாரஸ்யம். அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் கோபர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஜெயந்தி ஜீவேத்தின்னு சொன்னாங்க. ராமாவதாரத்தில் தேவர்களும் ரிஷிகளுமா சேர்ந்து ஜெய ஸ்வசத்ரும் நரதேவமேதினியும் சசாகரம் வாதய சாஸ்வதி சமாஹா. இங்க அப்பா அம்மாவே சேர்ந்து ஜெயகாரம் பண்ண ஒரே அவதாரம் ராமாவதாரம் தான் சொல்லணும். வேற எங்கேயும் டக்குன்னு ஸ்லோகம் இருந்து ஞாபகம் வரல, உடனே ஞாபகம் வரல. அப்படி ஒரு பாராயணம் அந்த திருஷ்டிகோணத்துலேருந்து ஒரு பாராயணம் பண்ணாதான் அது டக்குன்னு தோணும். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த ஜெயன்னு சொல்லி என்ன சுவாரஸ்யம் வந்து சொல்கிறேன். பகவான் இருக்க அவர் சங்கல்பம் சத்தியம் எப்படி இருந்தாலும் பறிக்க போகிறது, அவர் சர்வசக்திங்கிறது தான் ஒரு பக்கம். ஆனால் மனுஷனுக்கு பற்றி அவதாரம் பண்ணுற போது என்ன வந்து அவருக்கு மனுஷனுக்கு இல்லை தேவர்களுக்கு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா தேவர்களுக்கு கடைசி தேவனாகவே அவதாரம் பண்ணார். உத்தானபாரனுக்கு ஒரு விழாக்காக இருந்தார், புரியவதன்னு பேர். அந்த புரியவதனுடைய வம்சத்தை கடைசியில் தோன்றவர் பிரயோகம் வம்சமிமம் விதகச்சரனோத்பவः அகரோது அத்தியனம் கீர்த்தியா விஷ்ணுசுரகணம் யதா. விரதன்னு கடைசியில் பிள்ளை. அந்த விரதனால இந்த வம்சத்துக்கே பெருமை வந்துட்டாங்க. கடைசி தேவர்களுக்கு கடைசியில் தோன்றி ராமமூர்த்தியா தேவர்களுக்கு எப்படி பெருமை இருந்ததோ விஷ்ணுசுரகணம் தான் இங்க பஞ்சமஸ்கந்தத்தில் போய் சொல்லியிருக்க. இந்த ஜெயங்கிற சொல்றதுக்கு என்ன சுவாரஸ்யம் பகவான் சமஷ்டா இருந்தாலும் கூட பிதாவுடைய ஒரு மகா தபஸ் சாதாரணமான பிதா நமக்கெல்லாம் வந்து சாதாரணமான அப்பா அப்பா இருந்தாலும் மகா தபஸ்வியா திருக்கால ஞானியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் சொன்னா பகவான் அவதாரம். சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பேசலாங்க பகவான் அவதாரம் உள்ள நடந்தாலே பெரிய விஷயம். அப்போ அந்த பிள்ளை வந்து பகவானே பிள்ளையா வரணும்னு நம்ம எதிர்பார்க்க முடியுமா? அந்த மாதிரி தபஸ்வியா இருந்தால்தான் ஒரு சமயம் பெரியவா சொன்னான். பெரியவா முன்னாடி ஏதோ படிக்கிற போது விஸ்வபயாத்திரிக்கு படிக்கிற போது இன்னொரு என்ன பண்ணியிருக்கா, பக்கத்தில் விரட்டினா ஒரு புருஷனும் ஸ்திரீயும் சேர்ந்த பொழுது ஒரு குழந்தை பிறகு ஏதோ ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு பெரியவா போய் சன்னியாசிக்கிட்ட எப்படி சொல்றது மூணு சொல்ல புரிஞ்சாங்க. இன்னொரு வித்வான் இருக்கிற அவர்கிட்ட தான் அதே இடம் ஆகுது. என்ன நீங்கள் ரெண்டு பேரும் என்னமோ பரஸ்பரம் இவர் பார்க்குறாரு அவர் பார்க்குறாரு இவர் பெரியவா எப்படி சொல்றது தெரியல, சொல்ல முடியாது. என்ன பேசிட்டு கேட்டாங்க அப்படின்னா சொல்ல முடியாது. அந்த சாஸ்திர வாக்கியம் என்ன அர்த்தம்னா புதிய கிரகத்தான் ஜெயிச்சு சமதமான குணங்களோட தபஸ்வியா இருக்கக்கூடிய ஒரு புண்ணிய புருஷனும் மகாபதிபதியா இருக்கக்கூடிய சதியா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீயும் விவாதம் பண்ணிட்டு தாம்பத்திய வாழ்க்கை நடத்தினா அந்த தாம்பத்தியத்திலேருந்து ஏற்படுவது பிரம்மஞானியா ஒரு பிள்ளை வழக்கம் அப்படின்னு பெரியவாளுடைய வியாக்கியானம். அதனால்தான் சொல்லியிருக்கு சாஸ்திரங்கள்ட்ட சாதாரணமாக பிள்ளை வழக்கத்தை சொல்றத பிரம்மஞானியா ஒரு பிள்ளை வழக்கம்னு பெரியவாளுடைய வியாக்கியானம். அந்த மாதிரி இந்த கஷ்யபருடைய பிள்ளை பகவான் அவதாரம் பண்ணிருக்க. கஷ்யபருடைய வாக்கு சத்தியமான வாக்கு, மகா தபஸ்வி, ஒரு நாள் பொய்யா போகாத வாக்கு. முன்னாடி போய் மகாவீரத்தில் போய் கற்கிற போது எந்த காரணத்தை கொண்டு இவர் முன்வச்சக்காக முன்வாங்க முடியா வரக்கூடாது, ஜெயம் சொன்னதுனால அந்த மகாபலியையும் ஜெயிக்கும்படியான அனுகிரகம் பிதாவுடைய வாக்காக ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறது தெரியும். இது ரெண்டு பேரும் சொல்றேன். அப்பா சொன்னார் நீ போய் சமீபத்தான் சேகரிச்சுப்பான்னு அஜானனுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சார். அது மட்டும் அப்பா சொல்லி அனுப்பியும் போய் காட்டில் போய் சேகரிக்கிறதுக்கும் உண்டாதான் இருந்தான். வேலைகள்லாம் அங்கேயும் பண்ணி அப்பாட்டிய சாஸ்திரங்கள்லாம் ஆச்சு ரொம்ப நியம பிராமணனாக தான் இருந்தான். அங்கே போய் துஷ்டஸ்திரியை பராமரிப்புனா மனசு மாறிப்படுத்து. கடைசி காலத்துக்கு சின்ன வயசுல அஜானன் காட்டு போகும்போது பத்னி இன்னும் துஷ்டோதியான அந்த காலத்தில் கல்யாணமும் கன்னியாதாரமாக இருக்கா. அவள் இன்னும் பெரியவளாக அப்புறவுடான் அப்படின்னு இருக்கு பாகவதத்தை. அந்த அஜானனுக்கு ரொம்ப வயசான காலத்தில் 70 வயசுக்கு மேற்பட்டு இருக்கக்கூடிய காலத்தில் தான் இந்த நாராயணா இந்த பிள்ளையை கூப்பிட முடியாமல் வந்தது. நாராயணாங்கிற சப்தம் கடைசி காலத்தில் 70 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பழுத்த வயசுல இவ்வளோ பாகத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நாட்டுக்கு எப்படி வந்தது அப்படின்னாக்க சொல்லுவார். சின்ன வயசுல அப்பா சொல்லி அப்பா வார்த்தையை கேட்கறதுக்காக சவித்திரிகளை சேகரிக்கிறதுக்காக அந்த பிதிர்வாக்கி பெருமாக்கூடிய பதம் இவருக்கு கடைசி காலத்தில் ராமாயணம் பண்ணும்போது அதே மாதிரி ராமாயணத்திலேருந்து ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்றாங்க. தசரத கடைசியில் ஒரு வார்த்தை சொல்லி அடிச்சார். நாம் காட்டு போட்டு ஒரு நமஸ்காரம் போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார். க்ஷேமாய புனராக
वजस्वे अरिष्टमव्यग्रः पंथामकुतो भयं श्री यशो राज्यलाभाय क्षेमाय पुनरागमनाय च वजस्व अरिष्टमव्यग्रः पंथामकुतो भयं நீ இப்ப இருக்கா போன பாட்டு நீ போற உன்னை தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு இல்லை நகி சத்யாத்மனஸ்தாத धर्माभिमनसस्तवा विनिवर्तयितुं बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन सत्यत्वं धर्मत्वं मनस அப்படியே திடமா இருக்கவனுக்கு நீ தர்மத்தை பரிபாலனை பண்ணணும்னு நினைக்கிற போது வாழ்ந்தா நீ காட்டு போகாதே தடுக்கிறதுக்கு எனக்கு மனசு இடம் கொடுக்கல புத்திரங்கிற முறையாக தடுக்கிறதுனா கூட தர்மத்து மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகவான் புத்தியை தடுக்கிறதுக்கு இடம் கொடுக்கல நீ போனாதான் திரும்பி வரதுக்காக போகணும் புனராகமனாகிச்சா क्षेमाय पुनरागमनाय நம்ம சொல்றோமோ அந்த மாதிரி ஸ்ரீ யசோ ராஜ்யலாபாய क्षेमाय पुनरागमनाय ஸ்ரீ யசோ ராஜ்யலாபாய சகல சம்பத்தியும் அடையணும் ஸ்ரீன சம்பத் அடையணும் யசஸ் ஒரு கீர்த்தி நீ மட்டும் நம்மளுடைய கீர்த்தி அதுக்கு நிகராக பிதிர்வாக்கி பரிபாலன கீர்த்தி வேற யாருக்கும் அந்த கீர்த்தி இல்லையே ராமன்னு சொன்னால் தர்மமே வெளிப்படுத்த ராமோ விக்கிரகமான தர்மா இந்த மாதிரி தர்மத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு கீர்த்தியை மகாபிரதமாக கொண்டாடக்கூடிய கீர்த்தி உனக்கு ஏற்படணும் ஸ்ரீ யசோ ராஜ்யத்தை கடைசியில் தான் சொன்னார் திரும்பி வந்தப்பறம் ராஜ்யராமன் வரும்பொழுது அவருக்கு இந்த ஸ்கீம் ஆஃப் திங்ஸ் லீஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் ஸ்ரீ யசோ ராஜ்யலாபாய புனராகமனாய ரஜஸ்வ அரிஷ்டம் அவ்யக்ரஹ பந்தானம் ஒரு போகக்கூடிய பாதைகள்னா எந்த விதமான சிரமமும் இல்லாமல் இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நீ திரும்பி வரணும் திரும்பி வரதுக்காக போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அரிஷ்டம் அப்படிங்கிறனா நமக்கு பயம் தான் இருக்கட்டும் அப்படின்னு இதே மாதிரி தான் கௌசல்யாதேவி சாஸ்திரம் பண்ற போது சீக்கிரமேவ நிவர்த்தஸ்வ வர்த்தஸ்வ சகாங்கிரமே 25 சத்தம் அயோத்தியா சீக்கிரமா திரும்பி வந்துடுவோம் ஆனா சீக்கிரம் வரைக்கும் எப்போ வரைக்கும் அது ஒரு விஷயம் இல்லை சீக்கிரமா 15 வருஷம் தானே எனக்கு ப்ராப்பர் பொசிஷன் அது ஒன்றும் ஒரு நாள் குறைய போடுறதில்லை ஒரு நாள் கூட போடுறதில்லை ஒரு நாள் கூடாம இருக்கிறதுக்கு பரத வழியை கொடுத்துட்டோம் ஏன்னா ஒரு செகண்ட் தாண்டினா கூட உயிர் வாழ மாட்டேன்னு சொல்லி சொல்லி கொடுத்துருக்க அதனால ஒரு நாள் இல்லை ஒரு க்ஷணகாலம் டிலே பண்ணுறதுக்கு ஸ்கோப் இல்லை ஒரு க்ஷணம் முன்னாடி வந்துட்டா விதிவாக்கியத்துக்கு கொண்டு போகும் ஏன்னா 14 வருஷம் இருக்க நான் கரெக்டாக 14 வருஷம் ஒரு நிமிஷம் முன்னாடி வர முடியாது ஒரு நிமிஷம் பின்னாடி வர முடியாது அப்படிதான் சுவாமி வந்திருக்கார் பரத்வாஜ மகானுடைய வாக்கால ஒரு நாள் தங்கினார் ஆசிரமத்தில் இல்லைன்னா ஒரு நாள் முன்னாடி வந்திருக்கோம் நந்தினா வந்து ஒரு நாள் முன்னாடி வந்திருக்கோம் அப்படி இருக்கக்கூடியது அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் தோணுது நான் சொல்றேன் ராமாயணம் சொல்லும்போது தோண மாட்டேங்கிறது ராமநாதன் தோணுறது பரவாயில்லை ஏதோ ஒரு விஷயத்தை மீறினாலும் 14 வருஷம் கழிச்சு வரைக்கும் ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா தங்கினாங்க பரத்வாஜ ஆசிரமத்தில் எக்ஸ்ட்ரா பச்சையிலேருந்து பரத்வாஜ் வந்தார் பரத்வாஜ் ஆசிரமம் வந்தார் நீ ஒரு நாளைக்கு தந்துட்டு போகிறார் பரத்வாஜ் 6வது நாள் சச்சியரிக்கு தான் திருப்பி வந்து நந்திதான் வந்தது அப்போ 14 வருஷம் முடிஞ்சு நான் சூரியோதயத்துக்குள்ள நீங்கள் அவங்கள பார்க்குறேன்னா நான் உயிரிழத்துவே அங்கே பிரவேசம் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கேன் சித்திரக்கூடத்தில் பலம் தீவிரமாக அனுஷ்டானம் பண்ணுறது சுவாமி தெரியும் பலம் இஸ் நாட் இஸ் வேர்ல்ட் சும்மா ஆரோக்கியத்துக்கு சொன்ன விஷயத்தை சேர்ந்து காட்டும்போது தெரியும் அந்த மாதிரி விஷயத்தை காட்டினா நான் தாங்க அது உலகம் காட்டுறேன் பலனுக்கு பகவானே காட்ட முடியாது உலகத்தாலே காட்ட முடியாது அதனால ஆஞ்சநேயர் அனுப்பி வச்சு எதையே தெரியாதுனாலும் கம்மனுடைய பாட்டு இவர் ஒரு நாள் தனி வந்தார் கொடுத்த நாட்கள் மீறின மாதிரி வேண்டாதா அப்படின்னாக்க அதுதான் நிறைய பெரிய சூச்சனம் சத்தியத்தை வைக்கணும்னு நினைக்கிறதா பெரியவாட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் 28 தேதி ஒரு 1000 ரூபாய் அப்படியே மாசம் கிடைச்சிச்சான் செலவுக்கு இல்லை உங்களுக்கு 1ஆம் தேதி கொடுத்துருவேன் சம்பளம் வந்து உடனே கொடுத்துருவேன்னு சொல்லுவாங்க 1ஆம் தேதிக்கு இவனுக்கு ஏதோ கொடுக்க முடியாத ஒன்று ஏதோ திடீர்னு சொல்லணும் தொட்டு ஓட முடியல ஏற்றுக்க முடியல ஏதோ ஒன்று நாணயமாக இருப்போம் என்ன பண்ணோம் ஃபோனாவது பண்ணி 1ஆம் தேதி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஜுரமாக இருக்குது 2 நாள் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லணும் 1000 ரூபா பெரிய விஷயமா இல்லாம பண்ணலாம் 28ஆம் தேதி 2 நாள் தான் வாங்கியிருந்தான் 2 நாள் இன்னும் ஒன்றும் தகவல் சமாச்சாரம் இல்லை ஆனால் யாராவது கொண்டு கிரேஸ் பீரியட் ஒரு 3 நாள் உண்டு பில்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு அந்த 3 நாளுக்குள்ள கொடுத்துட்டு போகிறோம் ஆனால் நாணயமாக இருந்தாலும் அந்த தேதி வந்துச்சுன்னா
மீறலை. அது மாதிரி ஒரு நாள் விநாயகருக்கு பார்த்தோங்க அது பிது வாக்கியம் அப்பா அப்படி வாக்கியத்துக்கு அப்படி கௌரவம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தம்பி தானே. அதனால இவங்க ஒரு சரிகை சுவாதீனம் எடுத்துக்கலாம். பெரியவாழ்க்கை சுவாதீனம் எடுத்துக்கிட்டாரு, தம்பியை சுவாதீனம் எடுத்துக்கலாங்கிறதுனால ஒரு நேரத்தில் இருந்தேன். இந்த சுவாசங்கள் அப்படியே ரொம்ப சூக்ஷமாக கவனிச்சாதான் புரியும். இது எதுக்காக இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னாக்க அங்கே சுவாமி எதிர்பார்க்க விரிவாக சொல்லிட்டு அவ்வளவு நிஷ்டையா அது வந்து அந்த வேத வார்த்தை விட வசதியா வார்த்தை ரசிச்சிருக்கார், தர்மத்தை ரசிச்சிருக்கார். நீ திரும்பி வரணுங்கிறதுக்காக போயிடுவா, போகக்கூடிய இடத்துல ஒரு பயமே இல்லாமல் வந்தாலும் அகுதோ பயம் அப்படின்னு சொன்னார். நீ சீக்கிரமே நிவர்த்த சொன்னாங்க ஆரம்பிச்சேன். சீக்கிரம் வாஸ்தவத்தில் ஒரு நாள் கடிதம் வந்திருக்கேன். சீக்கிரமே நிவர்த்த சொல்லி சொல்லிருக்கேன். சீக்கிரம் வந்து சைக்கலாஜிக்கல் perception of time. For 14 years, you calendar time பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும். 365 into 14 நடுவில் இருக்கக்கூடிய இயர்ஸ் ஏதாவது ஒரு 2-3 நாள் சேர்த்துக்கணும், அவ்வளோதான். இந்த 14 இயர்ஸ் மாற போகுது. பசி இது சுவாமி மாற மாட்டார், கொடுத்த வாக்கு எது மாற மாட்டார்னு தெரியும். அப்படி இருக்கிற போது கௌசல்யா தேவி என் சீக்கிரமே நிவர்த்தி சொல்லி சொல்லுவாங்கன்னா, அதாவது நீ போயிருக்கிறதுக்காக ரொம்ப நாள் யுகாமிதே ஸ்திரீகள் இருக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு க்ஷணமும் ஒரு யுகத்துக்கு போது நீடிச்சிருக்க பொழுது எனக்கு ரொம்ப நாள் காசல் இருக்குங்கிற தாபம் இல்லாதபடி நீ சீக்கிரமாக வந்து சேர்க்க. From her point of view, the passage of time should be quick. It is a psychological perception of time. சுவாமி சொல்லிருக்கார், சுத்தாயாஸ்தேக விஷயத்தி நவருஷாரி பரிச்சிட்டார். தூங்குற போது டைம் தெரிஞ்சுக்கிறது எத்தனை எடுக்கணும் தெரியுது, அதுக்கு அக்காரம் எடுக்கணும்னு சொல்லுவோமே. தூங்குற போதுக்கு இப்போ டைம் தெரிய பேசேஜ் தெரியலையோ அந்த மாதிரி 14 வருஷம் ஓடி போயிடும். கௌசல்யக்கு சொல்லிட்டார் சுவாமி. அதை மனசு வச்சுட்டு சீக்கிரமே வர்த்தஸ்ல வர்த்தஸ்வ சகாமிக்கிரமே பாக்கி என்ன பண்ணுறீங்களோ சாதுக்களுடைய மனத்தை விட்டு விலகாம இது அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால என்ன எடுத்து அப்பா அம்மா 2 பேருடைய அனுகிரக பலமானது கௌசல்யா மங்களாசாசனம் ஒரு சங்கம் உண்டு பண்ணேன். அந்த மங்களாசாசனத்துடைய பலம் இவர் காட்டில் போகும்போது 14,000 மரக்கர்களாக இருக்கட்டும், இல்லை ராவணாக இருக்கட்டும், ராவனுடைய கோடிக்கணக்கான சைன்யங்களாக இருக்கட்டும், சமுத்திரத்தை 100 விஸ்தீர்ணமான சமுத்திரத்தை தாண்டவர்களாக இருக்கட்டும், எதிரியுமே he was not daunted by any single episode, any single incident in the entire 14 years. எதுவாக இருந்தாலும் he came out victorious. மாதா பிதாவுடைய ஆசீர்வாதத்துடைய பலம் மாதா பிதாவை ஆசீர்வாதம் வந்தால அந்த சுவாமிக்கு ராமநாதன் ஜெயம்னு சொன்னார். இங்கே டைரக்டாக எக்ஸ்பிரிட்டா மங்களாசாசனம்னா டைரக்டாக பண்ணலை. இந்த மங்களாசாசனத்தை கௌசல்யாதேவி சொல்ற போது சொல்லிட்டார். என்மங்களும் சகஸ்ராட்சே சர்வதேவ நமஸ்கதே புத்தநாசே சமபவது தத்தேவ மங்களம் த்ரீன் விக்ரமான் பிரக்ரமதः விஷ்ணோஹோ அபிததேதசः யதாசீன் மங்களம் ராம தத்தேவ மங்களம். அமுதத்தை கொள்வதற்காக ஒரு பொழுது கருடைய ஜாயகத்தை மங்களாசாசனம் பண்ண அது ஒரு 2-3 ஸ்லோகங்கள் பாரதத்தில் இருக்கு. அந்த விருத்தாதேவி பண்ண மங்களாசாசனத்தையும் கோசத்தை பண்ணேன். என்மங்களும் சுவர்ணஸ்வர அகல்பெருக்குறா அமிர்தம் பிரார்த்தையான மங்களம். இந்த வாகனாவதாரம் பண்ண பொழுதும் திவிக்ரமாவதாரம் பண்ண பொழுது தேவர்களுக்கு என்ன மங்களம் ஏற்பட்டதோ அந்த மங்களம் உனக்கு ஏற்பட்டுறாது. ஸ்ரீவிக்ரமான பிரகடனா விஷ்ணு அனுகிரேசகா எதா ஸ்ரீமங்களமா தத்தேவது மங்களம். மாதா பிதாவுடைய ஆசீர்வாத பகத்துக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். ஆச்சரியம். திங்கட்கிழமை மாலைபட்சம் ஆரம்பம், பிசுபக்ஷம், அந்த மாதா பிதாவுக்கு ஜீவன சேவை கண்ணுக்கு முன்னாடி அப்பா அம்மாவா இருக்கிறதோ ஆசீர்வாதம் பண்ணாலே விடுவோம். தசரதோசதி ஜீவதேசம் தான் அனுகிரகம் இருக்கா. ஜீவதேசை தாண்டி விதுகளா போயிட்டானாக்க அவளுக்கு பலம் ஜாஸ்தி, ஆசீர்வாதம் ஜாஸ்தி. ஏன்னா தேவதா சுரூபமா, வசு சுரூபமா, ருத்ர சுரூபமா, ஆதித்ய சுரூபமா இருக்காலும் அப்பா தாத்தா கொடுத்து வசுமத்து ஆதித்ய சுரூபமா இருக்கிறதுனால அவளுக்கு சக்தி அனுகிரகம் சக்தி ஜாஸ்தி. அவளுக்கு சாதாரணமாகவே சக்தி ஜாஸ்தி. பல இடங்களில் ஒரே சமயத்தில் இருக்க முடியும். அதனால தான் 4 பிள்ளைகள் 4 இடத்துல சாதனம்னா 4 இடத்துலையும் 1000 கொண்டே வந்துடுவார். 4 இடத்துலையும் வந்துடுவார். தேவர்கள் இருக்கிறது மனுஷனுக்கு இருக்க முடியாது. ஏதாவது ஒரு பிள்ளைகளாம் ஒரு சமயத்தில் இருக்கணும், 4 பிள்ளையும் சேர்த்து பார்க்கணும், வருஷம் 4 பிள்ளைகளும் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரே இடத்துல இருக்கணும். ஆனால் தேவர்களாக போனப்புறம் பிள்ளைகளாக போனப்புறம் அவளுக்கு ஒரே சமயத்தில் பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய சக்திகள் ஏற்படுது. ஆசீர்வாதம் அவளுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. நான் பிதிருபட்சம் வரதுனால அதனால தான் சுவாமி இந்த விஷயங்கள்லாம் வாழ்க்கைக்கு வரும்படியாக அவன் பண்ணாரோ என்னமோ தெரியல. அந்த மாதிரி அப்பா அம்மாவுடைய ஆசீர்வாதம் ராமனுக்கு வரவாசத்தோடு ரட்சியாக இருந்தோ அது மாதிரி இங்கே வரதானம் வாங்கக்கூடிய சமயம்
வரதா மகாபலி கேள்வி கேட்டு வாங்கி தானமா வாங்கக்கூடிய சமயத்துல போன இடத்துல இவருக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறதுக்காக பிரஜாபதி ஜெயேதி விஸ்மிதா ஜெயா அப்படின்னு ஒரே ஒரு முறை தான் சொன்னார். ஒருமை மகாபலி வாக்கு ஒரு முறை சொன்னார். அது பரம சத்தியமா வகிக்கக்கூடியது. விஸ்மிதா மறுபடியும் விஸ்மிதமான போட்ட ஆச்சரியா. விஸ்மிதம்னா விஸ்மயங்கிறது ஆச்சரியம். ஏன் 2 முறை ஒரே ஸ்லோகத்தை சொல்லி முன்னாடி ஸ்லோகத்தை ஆரம்பிக்கிற போது அந்த மலர்குமார் சம்பூர்ணமாக விஸ்மிதா விரிகிதேகம் விஜயோகமாய பிரஜாபதிஷ்டான ஜெயேதி விஸ்மிதா. ஒரே ஸ்லோகத்தை ஒரு ஸ்ரீலிங்கபதம் விஸ்மிதா, ஒரு புல்லிங்கபதம் விஸ்மிதா. ஏன் சொன்னாங்க? சாதாரணமா நீங்க அவதாரங்களை பார்க்கிற போது கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு தான் ரொம்ப முக்கியமாக அந்த அற்புத சப்தத்தை சொல்லுவோம். தமபூதம் பார்க்கறது ரொம்ப விஷயம். நரசிம்மாவதாரத்தை ஒருபடி மேல அத்தியற்புத ரூபமுத்வதம்னு நரசிம்மாவதாரம். இது ஒரே ஒரு முறை ஆச்சரியம்னு சொன்னா கூட இது 2 in 1 அவதாரம். வாமனம் கம் திரைக்கிறோம். ஒரே சரீரத்தை 2 ரூபங்கள்ல பகவான் அனுகிரகம் இருக்கார். அதனால 2 முறை ஆச்சரியத்தை சொல்லணும், அற்புதத்தை சொல்லணும்னு ஒரு விஸ்மிதா ஒரு விஸ்மிதா. காலத்துக்கு இருக்கோம். இதை பட்சத்தில் பிடிச்சில்ல. இது குருவாயூர் அனுகிரகம் தான் பேச வச்சிருக்கு. ஒரு முறை சொன்னா போதா 2 முறை சொல்லணும்னு இங்க சொல்லல. பகவான் திருவிக்ரமாவதாரம் உலகங்களெல்லாம் அடர்ந்த பெருமாளா பிரகாசிக்கிற போது அதுக்கு முன்னாடி சித்திரம் சித்திரம் சகலமதிகம் பிராபயத்தோய பூர்வம் சித்திரம்னா ஆச்சரியம் அர்த்தம். விஸ்மயம் விஸ்மாவும் அதே அர்த்தம் தான். அதனால இங்க விஸ்மிதா விஸ்மிதா 2 இருக்கு. அதை பட்டத்து சொல்லும் போது சித்திரம் சித்திரம் எல்லாத்தையும் ஆச்சரியமா அர்ப்பணம் பண்ணாலே மகாபலி. சித்திரம் சித்திரம் சகலமதிகம் பிராபயத்தோய பூர்வம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லோகம் தான் புட்நோட்டு போட்டுனான்னு விரதம் பண்ணி ஜெய ஜெய ஜெகதாதேகே ஆதி மத்தியாந்த விஷ்ணு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஸ்லோகமா இருக்கு. ஜெய அங்க ஒரு ஜெய ஜெய காலம் ரெண்டு ஜெய ஜெய போட்டு அதுக்கு மேல எத்தத்வ குர்பாதி விபூஷணாயுதைஹி அவ்யக்தஜித் व्यक्तमधारयद्धरिः वधूवतेनैव स्वामनोवटुः सम्पश्यतो दिव्यगतिर्यथानटः. அடுத்த ஸ்லோகம். அதாவது அந்த சரீரம் சங்கச்சக்கரா பத்மங்களோட பிரகாசிக்கக்கூடிய சரீரம் அந்த சரீரத்தை இருந்தபடியே வலுவாக மாற்றிட்டாங்க. இப்போ ட்ரெஸ்ஸிங் போய் மாற்றி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. வேற ஒரு சரீரம் தரிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. தேனைவ எத்தொரு பாதி விபூஷணாயுதைஹி பூஷணங்கள் ஆயுதங்களோடு இருக்கக்கூடிய அந்த சரீரத்தோடையே தேனைவ வதுவ தேனைவ சுவாமனோ வடுகு. வடுனா உபநயனத்துக்கு தகுந்த வயசுல இருக்கிற குழந்தைக்கு தான் வடுன்னு பேர். தகுந்த வயசுனா சாஸ்திரங்கள் 3 வயசுனா ரொம்ப யுத்தமான வயசான இருக்காரு. 5, 4, 7 5 வயசு குழந்தை தான் ஏர்லியஸ்ட் எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் பீயிங் இன்வெஸ்டட் வித் சேக்ரெட் ட்ரெண்ட். அந்த 5 வயசு குழந்தை மாறினார் சுவாமி. ஒரே க்ஷணத்துக்கு மாறிட்டாரு. ஆனால் யோஜனை பண்ணி பார்த்தேன். இந்த ஸ்லோகத்தை நினைக்கிற போது வாமனமூர்த்தியாக இருக்கிற போது மகாமனுடைய எக்கிபாட்டுக்கு போகிற போதும் சங்கச்சக்கரகதாமானியம் போனாரா? இல்லை. போயிருந்தாருன்னா பரமாத்மான்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் பரமாத்மான்னு தெரியாமல் யாரோ பிராமண குழந்தை இருக்கான்னு நினைச்சுதான் ஆசனம் கொடுத்துக்காக வம்பி தீர்த்து சிவஸ்தோஷம் பண்ணிட்டா மகாபலின்னு இருக்கு. பரமாத்மாங்கிறது சுக்ராச்சாரிய சுந்தரம் தான் எனக்கு தெரியும். அது மட்டும் சுக்ராச்சாரிய சொல்லுங்க பரமாத்மா தெரியாது. யாரோ பிராமணன் வந்திருக்கா, உங்களை பார்க்கும் தேஜஸ்வியா இருக்கு, பிரம்மர்ஷியோட தபஸ் கொடுக்க குருவிடுத்து வந்த மாதிரி இருக்கு. இப்படிகமா சொல்லிருக்காரு. இவர் பரமாத்மான்னு சொல்லுவார். பரமாத்மாங்கிறது சுக்ராச்சாரிய சுந்தரம் தான் தெரியும். இவர் நாட்டில் சங்கச்சக்கரத்தோட பேர் தான் நிச்சயமா தெரிஞ்சு போயிருக்கும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போயிருக்கும். அப்படிதான் பரமாத்மா மகாலட்சுமி வந்திருக்கோன்னு முன்னாடி காட்டிக்கப்படாதுன்றதுனால்தான் மாந்தோல் இருக்கக்கூடிய மகாலட்சுமியை தன்னுடைய மேல போட்டு இருக்கக்கூடிய மாந்தோலாக மறைச்சிட்டு போனார்னு சொல்லுவாங்க. முன்னாடி சொல்றேன். அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. சுவாமி தேசத்தினுடைய தேவதேச ஸ்துதியில் இருக்கு. இப்படி சரீரம் மாத்திரம் வடுவா மாறித்து வடுவா மாத்திரம் சாதாரணமா உபநயனம் பண்ண சமயத்தில் யாரும் சங்கச்சக்கரத்தோடு இருக்கிறது இல்லையா? அதனால சங்கச்சக்கரத்தெல்லாம் பகவான் வந்து காட்டி கொண்டு இருக்காரு. அன்னைக்கு பிரசத்துரிக்க பூர்த்தியில நான் வந்து பிள்ளையாக இருக்கேன் வாக்கு கொடுத்துருக்கேன்மா, அந்த வாக்கை காப்பாற்றுட்டேன்னு அம்மாவுக்கு இங்கிதமா சொல்லுவதற்காக சங்கச்சக்கரத்தோட ஆவரணம் பண்ண. அதே மாதிரி கஷ்யபருக்கும் நீங்க உபதேசம் பண்ண அந்த பிரயோஜனம் வந்து
பலிச்சு போயிடுச்சுன்னு காட்டுறதுக்காக சங்கரி பக்தோட அவதாரம் பண்ணார். அவள் காட்டியாச்சு. இனிமேல் வேற யாருக்கும் இப்ப காட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. திருவிக்ரமூர்த்தியுடைய ரூபத்துல பிரம்மாண்ட ரூபத்தை உலகம் முழுக்க பார்த்துக்கிட்டோம். இப்ப இவ ரெண்டு பேரும் மாத்திரம் பார்த்தா அவங்க சங்க சக்கரங்கள் மறைஞ்சு சரீரம் மாத்திரம் 5 வயசு குழந்தைய 5 செகண்ட்ல 5 வயசு குழந்தைய அந்த 2 பேருக்கு இருக்க அப்படி குழந்தை 5 வயசு குழந்தைய மறுத்து பகூப தேனேவ சவாமனோ வட்டு சம்பஷ்யதோ. இவ 2 பேரும் சம்பஷ்யதோ விவேசம் 2 பேரும் அப்பா அம்மா பார்த்துட்டே இருக்கிறது. சம்பஷ்யதோ ரூபம் மாற்றிக்கிட்டு பின்னாடி போய் ஒரு கத்தனை போட்டு பார்த்து பார்த்துட்டே இருக்கிறது கண்ணுக்கு பின்னாடி. சம்பஷ்யதோ திவ்யகதிர் யதா நடகா. ரொம்ப அழகா நாடகம் நடிக்கக்கூடிய ஒரு ஆக்டர். அவன் பை இஸ் வெரி எக்ஸ்பிரஷன் ஈவன் சேஞ்ச் தி கேரக்டர் பை இஸ் வெரி எக்ஸ்பிரஷன். அது ஒன்று தனியாக போய் அலங்காரம் பண்ணிக்கணும் விஷயம் இல்லை. திவ்யகதிர் யதா நடகா. அவன் தான் பெரிய நாடகம். அந்த நாட்டத்தை ரவுக்கு சேர்த்துக்கிற போது நிருசிம்மாவதாரத்தை சொன்னார். அவதாரங்களுக்கே பெரிய நாடகமாக தான் இருக்க அழகாக நாடகம் நடிச்ச ராமவதாரத்தில். அதே மாதிரி தான் எல்லா தீதைகளையும் செஞ்சு ஒன்றும் தெரியாதவன் போல வேஷம் போட்டார். நான் சின்ன குழந்தை எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற மாதிரி வேஷம் போட்டார் கிருஷ்ணாவதாரத்தில். பரமாத்மாவையும் எடுத்து காட்டினார். அதுவும் ஒரு பெரிய வேஷம். பகவான் போட்ட வேஷங்கள் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் நியூமரஸ் டூ நியூமரஸ் டு பி கவுண்டட். அந்த மாதிரி வேஷம் போட்டார். இங்கே திவ்யகத்திற்கு சாரணா உடனே ஒரு ரூபத்தை அடைஞ்சுட்டார். தான் ஆச்சரியமான ஒரு ரூபங்கிறதுனால தொந்தக்ஷணே பட்டுதமம் வட்டுரு உபமாதார பட்டத்தை. பட்டுதமம் தான் பட்டுதான் ரொம்ப கெட்டிக்காரன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி வேற ஒருத்தர் வேஷம் போட முடியாது. அப்படி ஒரு ரூபம் தெரிச்சு ஒரு க்ஷணகாலத்து மாதிரி வந்துட்டிய தொந்தக்ஷணே பட்டுதமம் வட்டுரு உபமாதார தொங்காஷ்டவே தபசன் நிததத்தனானி பிராப்தோசி கர்ப்பமதிதேகே பிரணுதோ அபிதாத்ரா சூதம் பிரகட வைஷ்ணவதிவ்யரூபம் சா துவாதசி ஸ்ரவண புண்ணியதினே பவந்தம். கர்ப்பத்தில் போது பிரம்மஸ்தோத்திரம் பண்ணாலும் பிரணுதோ விதாத்ரா விடாம பட்சத்திரிய சொல்லத்திற்கக்கூடிய அழகு என்ன என்றது ஃபெயிலியர் முக்கியம் என்றது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் முழுக்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண முடியல. இன்னைக்கு ராத்திரி 9 மணி ஆகும் முடிச்சாலும் ஒரு வேகத்துக்கு போயிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் இல்லாத பொழுது என்னதான் மனோதர்மங்கள்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது வாய்ப்பு ஏற்படுது. தொந்தக்ஷணே பட்டுதமம் வட்டுரு உபமாதார பத்மாஞ்சலி ஜெயஜேதி முத்தப்பிதிருப்யாம் தொந்தக்ஷணே பட்டுதமம் வட்டுரு உபமாதார. உடனே இவர் உபநயனத்துக்குரிய வயசோடு இருக்காங்க. நின்று உபநயனம் கொடுக்குற ஏற்பாடுகள் தான் மீன் விஷயங்களோடு சேர்த்து கஷ்டப்பட ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். தங்களும் மனம் திருஷ்டுவா மோகோதமாதர்ஷயா கர்மாணி காரயாமாசு புரஸ்கிருத்ய பிரஜாபதிம். ராமாவதாரத்துக்கு உபநயனம் உண்டு, கிருஷ்ணாவதாரத்துக்கு உபநயனம் உண்டு, அதே மாதிரி பரசுராமாவதாரத்துக்கு உபநயனம் உண்டு. இதெல்லாம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஓரளவுக்கு உபநயனம் செய்திருக்கு. கம்சபதமான உடனே பரமா முதல்வராக இருக்கக்கூடிய கர்காச்சாரியை வச்சுட்டு கர்காது இருபதாச்சாரியாது காயத்ரன் பிரதம் ஆஸ்திதோ அப்படின்னு தசமஸ்கந்தத்தில் ஸ்லோகம் 45 அத்தியாயத்தில் ஸ்லோகம் இருக்கு. கர்காச்சாரியோட அத்தியட்சத்தில் இவர் காயத்ரி மகாமந்திரத்தில் பிரவேசம் ஏற்படுத்தி சுவாமிக்குங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கார். ராமந்தாரத்தில் நேரத்தில் சொல்ல நாம் இவங்க பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். ராமாயணம் எவ்வளோ கற்றுக்கணும், எத்தனை வருஷமாக கற்றுக்கணும். சீதா கல்யாணம் நிறைய கற்றுக்கணும், ராமாவதாரம் நிறைய கற்றுக்கணும். காட்டுக்கு போனார் கதை எல்லாருக்கும் தெரியும். ராமவதம் பண்ணார், திருப்பி வந்தார், பட்டாயம் பண்ணார், கதை எல்லாருக்கும் தெரியும், குழந்தை வந்து தெரியும். ராமருடைய உபயோகத்தை பற்றி 24,000 ஸ்லோகம் எழுதினாங்க. ராட்சசாவை பற்றி நூற்றுக்கணக்கான சர்க்கங்கள், ஆயிரக்கணக்கான ஸ்லோகங்கள் யுத்தகாண்டம் முழுக்க யார் வந்தா என்ன ஆயுதத்தை போட்டா என்ன யார் யார் அடிச்சா அதெல்லாம் விவரமாக சொல்லித்தர நிறைய. ராமனுடைய உபநயனம் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டாரா ஒரே அவசரம் அவதாரம் பண்ண அந்த சர்க்கத்திலேயே விஸ்வாமித்ராக நம்ம இருந்து சொல்லிட்டார். இந்த 100 கோயின்ஸ் சொல்றேன். 18ஆம் சர்க்கம் பாலகாண்டம் ராமாவதாரம். இந்த அஷ்டமஸ்கந்தத்தில் 18வது அத்தியாயம் ராமாவதாரம். ரெண்டும் 18ஆ இருக்கு. ஏன்னா பூர்ணஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால ராம பூர்ணாவதாரம் காட்டுறதுக்காக 18ஆவது சர்க்கத்தில் அவதாரத்தை சொன்னார். அந்த விஸ்வாமித்ராக எப்படி அங்கேயே அந்த சர்க்கத்திலேயே கொடுத்தோ நீங்க எந்த 18ஆம் பகவான் ராமமூர்த்தி அவதாரம் சொன்னாரோ அந்த அத்தியாயத்திலேயே மகாபாரதத்துக்கு போனார்
அப்படிங்கிறதையும் அதே அத்தியாயத்திலேயே சொல்லிட்டார். கதையை மேலே சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கவலைன்னா சுகாச்சாரியார் 7 நாள் சொல்ல போறாருன்னு கேப்சனுக்கு தெரியும். அவர் தீர்க்க திருஷ்டியோடு இருக்கணும் அமோக இருக்கு. அதனால அவருக்கு தெரியும் 7 நாள்னு சொல்லும்போது ஒரு மாதிரி விஸ்தாரமாக சொல்லிட்டே போகணும். அதுக்குள்ள பரீட்சத்துக்கு டைம் முடிஞ்சு போயிட்டே இருப்பது அதுக்குள்ள கிடுக்கிடுன்னு சொல்லி கான்சன்ட்ரேட் தோசை கொடுத்துடணும்னு மேலே கதையை எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க. அங்கே சீதா கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் விஸ்வாமித்திற்கு ஆர்வம். விஸ்வாமித்திரம் இருந்தாலும் அதே சங்கத்தை சொல்லிவிட்டார். இங்க மகாபலிக்கு அனுகிரகம் பகவானுக்கு இப்படி யக்கியமத்திகளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறதுக்காக அவள் ததோ அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுங்கிற எண்ணத்தை மனசுல வச்சுட்டே சஞ்சாரம் பண்ணது. 61வது தசகத்தை நிரந்தரே பக்தகர விஜாங்கமா கபம் பகாம் கிரகண அக்ரகம் பதன்னு அந்த மாதிரி மகாபலிக்கு அனுகிரகம் பண்ணது உடனே கிளம்பிட்டார். கைத்து வித்தியார்த்தி கிளம்பிட்டார்னு சொல்லிட்டார். ஆனா உபநயனத்தை பற்றி அந்த அவதாரத்தை சொன்னார். சீதா கல்யாணத்துக்காக வந்துட்டார். விஸ்வாமித்திரர் சீதையோட சேர்த்துக்காக வந்திருக்கார். உபநயனத்தை சொன்னார். உபநயனம் ஆகாம எப்படி கல்யாணம் ஆகும்? உபநயனம் தான் வளர்ந்தது. அசத்தான் அவருக்கு சார் ராமாயணத்தில் ஒரு வார்த்தையே ராமக்கு உபநயனம் சுத்த உபநயனம் தேவை இல்லை. ஆனால் சரி ராமாயணத்தை முழுக்க படிக்கிறதே தான். கௌசல்யா தேவி ராமாயணத்தை புலம்பு காட்டு போகிறதுக்கு பின்னாடி பல சங்கங்கள் அம்மாவுக்கு பிள்ளைக்கு சம்பாதம் சொல்றேன். दशसप्तवर्षाणि तव जनकस्य राघव आशितानि प्रकाङ्क्षन्त्या मया दुःखपरीक्षे இந்த 17 வருஷம் ஆயிடுத்து. துக்கம் தீர்மா நான் ரொம்ப நாளா பார்த்துட்டே இருக்கேன், எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கேங்க. சுவாமி காட்டி கிளம்பும்போது 24-25 வயசு. சீதவார்த்தாவை அரண்ய காட்டு ராவணத்தை சொல்லும்போது சதுர்தசி வருஷம் 14 வருஷான்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரமாணங்கள் 12 வயசுல கல்யாணம், 12 வருஷம் அயோத்தி சொத்து வருது, 24-25 வயசு கடமை சுவாமி காட்டுது. சீதைக்கு நல்லா தெரியும், முசலிக்கு நல்லா தெரியும். 2 பேரும் ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காங்க. 1 வருஷம் வித்தியாசம் வரலாம். ஒருத்தர் முடிஞ்ச வயசு சொல்லலாம், ஒருத்தர் நடக்கிற வயசு சொல்லலாம். 7 வயசு வித்தியாசம் சொல்லலாம். இவன் 17 இருக்கிறா, சீதை 24 வயசு இருக்கிறா. இப்படி 7 வருஷம் எப்படி வித்தியாசம் இருக்குன்னா உபநயனத்துக்கு 2வது ஜென்மா ஆசைப்பட்டாங்க. சாவித்திர ஜென்மான்னு கர்ப்பத்திலிருந்து ஏற்படுற ஜென்மா சௌக்கம். சுக்ரம்னா புருஷனுடைய வீரத்துக்கு சுக்கம்னு பேர். அதுலேருந்து ஏற்படுற ஜென்மா சௌக்கம். அப்புறம் 2வது ஜென்மா சாவித்திர உபதேசத்தினால ஏற்படுற ஜென்மா யாத்திகம்னு சொல்றது. அக்னிஹோத்திர ஆகாரம் போது 3வது ஜென்மா சௌத்த சாவித்திர யாத்திகை. இது 4வது ஸ்கந்தத்துல கடைசியில அத்தியாயத்தை போய் பகவத்தை சொல்றாங்க. எந்த அத்தியாயத்துக்கு வியாசரோ வாக்கிட்டு சொல்லிருக்காரு. 4வது சொல்ல சௌத்த சாவித்திர யாத்திகை அப்படின்னு ஒரு பதம் இருக்கு. அதனால 2வது ஜென்மா ஸ்பிரிச்சுவல் ரீபர்த். உபநயனம் இருக்கு, ஸ்பிரிச்சுவல் ரீபர்த். அந்த உபநயனம் 7 வயசு பகவானுக்கு ராமன் நடந்திருக்கு. அதுலேருந்து கணக்கு போடக்கூடிய சமயத்துல 7-17 போட்டேன்னா 24 கரெக்டா வரும். அந்த பயாலஜிக்கல் ஏஜ் இவர் சொன்னது ஸ்பிரிச்சுவல் ஏஜ் ரெண்டையும் கணக்கு பண்ணும்போது கரெக்டா வரும். இந்த மாதிரி முக்கியமா சொன்னாங்க மகாபாரதத்தை. கிருஷ்ணாவதாரத்தை எல்லாம் அவதார காரியங்கள் கம்சவர்கள்லாம் முடிஞ்சு எடுத்து கடைசியில் ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிட்டு போயிட்டார். இவ்வளவு ஒரு டீட்டெயில் பரசுராம அவதாரத்தை டேரக்டா அப்படி சொல்ல. ஆனா தப்னா ஜெகடமா சதுர்தசவழியாக அப்படின்னு பட்டத்தை சொல்றேன். ஆமா வேதம் வேதங்கள் முழுக்க தரப்பநாட்டிலிருந்து அத்தியனம் பண்ணா 14 வயசுக்குள்ள அப்படின்னு இருக்கு. நாராயணத்தை வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணணும்னா உபநயனமாக எப்படி வேதம் அத்தியனம் பண்ண முடியும்? அதனால உபநயத்தில் அதுதான் அத்தியனம் பண்ணாலும் நம்ம அனுமானம் பண்ணிக்க முடியாது. இவ்வளவு விஸ்தாரமா உபநயனத்தில் இருக்கக்கூடிய பல அர்த்தங்களை விஸ்தாரமா ஒரு 4 ஸ்லோகங்கள் சொன்னது வேற எந்த அவதாரத்தையும் இல்லை. இது வாமனாவதாரத்தை மாத்திரம் தான் சொல்லியிருக்கேன். ஏன் வாமனாவதாரத்தை மாத்திரம் சொன்னார்? ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின். உபநயனம் பிராமணனுக்கு எல்லாருக்குமே முக்கியம். 3 வருடங்களுக்கும் உபநயனம். பிராமணன் சக்தியில் வைஷ்ணவ 3 பேருக்கும் உபநயனம் உண்டு, 3 பேருக்கும் சத்தியாகம் உண்டு, 3 பேருக்கும் வேதாத்தியனம் உண்டு. வேதத்தை சொல்லி வைக்கக்கூடிய அத்தியாபனம் மாத்திரம் பிராமணனுக்கு மாத்திரம் அந்த உரிமையை கொடுக்கும் சாஸ்திரம். ஆனா மீதி அவதாரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ராமாவதாரம், கிருஷ்ணாவதாரம், சத்திரிய வம்சத்துக்கு அவதாரம் பார்த்து பரசுராம அவதாரம் ரிஷி பரம்பரை பிராமண வருந்தான். ஆனா பரசுராமர் இப்படி தோழினா இந்த கதையை பார்த்தீங்கன்னா பரசுராமருடைய தகப்பனாருக்கு ஜபதக்னிக்கு தகப்பனார் ரிச்சிகர்னு பேர். அந்த
அந்த ரிஷிகளுக்கு விஸ்வாமித்திரனுடைய அக்கா சத்தியவதி வழங்கப்பட்டார். அந்த ரிஷிகளை பார்க்கறதுக்காக பொண்ணுமாப்பிள்ளையை பார்க்கறதுக்காக காதி மகாராஜாவுடைய பற்றி ஒரு நாளைக்கு பேசும்போது அவர் விஸ்வாமித்திரன் பிறந்திருக்கல. ஒரே ஒரு பெண்ணு மாத்திரம் காதிக்கு ஒரு பத்திக்கும் சத்தியவதிக்கு ஒரு பெண் மாத்திரம் தான் இருந்தாங்க. பெண்ணை கூப்பிட்டு உங்கள் விஷயம் பெரிய வசூர்த்தியாக இருக்கா வசதியாக இருக்கா ஒரு சரு எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கணுமா உங்கள் அப்பாவுடைய வம்சம் பற்றி ஆகணும், நீ கல்யாணமாக அதை கொடுத்துட்டு போயிட்டேன், இந்த வம்சம் பற்றி ஆகணும், அதனால் ஒரு சரு ஜெபம் பண்ணி கொடுத்து பிள்ளை பிறக்கணும். இதை என்ன பண்ணிட்டா எனக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கணும், எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கணும், பத்தாடு போய் காட்டார். அவர் 2 ஜெபம் பண்ணி கொடுத்தார். இது உங்கள் அம்மாவுக்கு இது உனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக கொடுத்தார். அவர் மாத்தியம் பேசினாங்க நினைக்க போயிட்டார். தாயாருக்கு கொடுத்து என்ன இருந்தாலும் பத்னிக்கு ஜெபம் பண்ணி கொடுத்தது ஸ்பெஷலாக இருக்கும். மாமியாருக்கு பத்னி மூலமாக ஏற்பட்ட உறவுதானே மாமியார். நான் பத்னியை பார்க்கும்போது அது நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கும். நீ சும்மா விஷயம் கேட்கலாம், நான் மாப்பிள்ளைக்கு அடிக்கடி தொந்தரவு பண்ண முடியாது, அதனால் ஒன்றுமே செல்வை கடை கொடுத்துரும், என் செல்வதை எடுத்துக்கோங்க. அம்மா சொன்ன சரின்னு படிச்சு எப்போதுமே உறவு ஆரம்பிச்ச காலத்துலேருந்து மட்டும் விபரீதமான விஷயங்களும் தான் டக்குன்னு மனசுக்கு பதிஞ்சிடும். இந்த கதையை எப்படி சொல்லிட்டேன்னா நமஸ்காரம் வரும்போது இந்த கதையை பண்ணி சொல்ல மாட்டேன். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆஸ் அஃபோர்ஸ் அப்படின்னு நமஸ்காரத்தில் இருக்கு இந்த கதை. அப்போ போனால் குடும்பபட்சத்துக்காக ஏற்பட்ட ஜெரும் அம்மாவுக்காக ஏற்பட்ட ஜெரும் நீ சாப்பிட்டதுனால கோரோ தண்டகர புத்திரா விடாதாக்கே சும்மதிக்குவாங்க. ரொம்ப தூரமான தன்மையோட தண்டத்தை பிரயோகம் பண்ணக்கூடிய தன்மையோட உன்னுடைய பிள்ளை பார்க்க போகிறான், உன் தம்பி பிரம்மதியாக போகிறாங்க. இவ்வளோ தூரம் அந்த விஷயங்கள் தெரியல. எங்கள் அம்மா சொன்னால் நான் மாற்றிவிட்டேன். இவ்வளோ தூரம் எனக்கு எஃபெக்ட் இருக்குன்னு தெரியல. என் தம்பிக்கு யாரையும் அவர்கிட்ட எனக்கு ஆட்சியம் இல்லை. ஆனால் என் கர்ப்பத்தில் வந்து பிறக்க பொழுது போகிறேன்னா குழுனா ஒரு பிள்ளை பிறக்கக்கூடாது, அவங்களுக்கு நான் நீங்கள் தாப்பப்பட்டேன் தாக்கத்துக்கு ஏதாவது ஒரு கன்சல்டேஷன் கொடுக்கணும். ஆனால் அடியோட மருத்துவ சக்தியை நான் நிறைவேற்ற முடியாது. நீ இவ்வளோ தரப்படுறதுனால ஒரு தலைமுறைக்கு தள்ளி போடுறேன்னு சதுவுடைய எஃபெக்டை ஒரு பிள்ளை பிறக்க மாட்டான், உன்னுடைய பேரன் பிறக்கணும்னு சொன்னான். சதுமாரி போடுறதுனால ஜாதி மகாராஜாவுக்கு பிள்ளையாக விஸ்வாமித்திரன் சத்திரிய வம்சத்தினாலும் கூட பிராமணனுக்கு முக்கியமாக இருக்க காயத்ரி தேவதைய கண்ணுக்கு நேரம் பிரத்யட்சமாக பார்த்து பிரத்யட்சிகள் காயத்ரின்னு கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தவர். அதனால தான் இன்னைக்கும் சாவித்திரியான ஸ்ரீ விஸ்வாமித்திரனால ஆரம்பிச்சுதான் ஞாசத்தை ஆரம்பிச்சு போகிறது முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இங்கே ரிஷியுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய சத்தியவதிக்கு ஜமதக்னிக்கு பிள்ளை பிறந்தார். ஜமதக்னிக்கு விக்கி பிறந்த 4 பிள்ளைகள், 4வது பிள்ளை வந்து செருவாக அவர் வந்து ரிஷி பரம்பரையில் கூடமான தன்மையோட பரிசுராமராக தோன்றார். அதனால பரிசுராமர் ஸ்வபாவத்தா சத்திர குணங்கள் இருந்தது. ஜென்மனா பிராமண பீஜமாக இருந்தாலும் கூட சத்திர குணங்கள் இருந்ததுனால அங்கே போய் விஸ்தரிக்கல, இந்த உபநயனத்தை விஸ்தரிக்கல. ஆனால் இந்த அவதாரத்தை மாத்திரம் ராமாவதாரத்தை மாத்திரம் விஸ்தரிச்சு அதுக்கு இன்னொரு காரணமும் உண்டு. அதாவது முதல்ல ஒரு விஷயத்தை சொல்லியாச்சு. நான் சொன்னேன் சப்போர்ட் சென்று பின்னாடி வரும்போது இந்த கதை வரும்போது ஏற்கனவே சொல்லியாச்சு நாட்டு பேர் சொன்னாங்க. அந்த மாதிரி சப்போர்ட் சென்ட் அப்படிங்கிறது கம்பெனி மீட்டிங்ஸில் யூ டேக் தி ஆனுவல் ரிப்போர்ட் அஸ் ரெட் அப்படின்னு சேர்மன் அனௌன்ஸ் பண்ணுறது. நான் பக்கமாக யார் படிச்சுட்டு இருக்கிறது, யார் உட்காந்து கேட்பா, படிக்க தயாராக தேர்தல் கார்டு கிடையாது. அதனால யூ டேக் இட் அஸ் ரெட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அது எங்கேருந்து பழக்கம் வந்துருக்கு அப்படின்னாக்க ரிஷிகள் யூ டேக் இட் அஸ் ரெட் டேரக்டாக அந்த வார்த்தைகளை சொல்லுறதே தவிர ஷேரில் கட்டிட்டாங்க. முதல்ல விஜயத்துக்கு ஏற்பட்ட அவதாரம் ராமாவதாரம், திரேதாயுகத்துக்கு ஏற்பட்ட அவதாரம் ராமாவதாரம். அந்த திரேதாயுகத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது தான் பரசுராம அவதாரம். என்ன பரசுராமனும் ராமனும் சந்திச்ச சரித்திரம் பிரசித்தமாக இருக்கு. துவாரயுகத்துக்கு ஏற்பட்ட அவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம். முதல்ல ஏற்பட்ட விஜயத்துக்கு ஏற்பட்ட அவதாரத்தை கொஞ்சம் சொல்லியாச்சுன்னா பின்னாடி வரக்கூடியவர்களும் உதவி பண்ணிருப்பான்னு நீ தெரிஞ்சு சொல்றதுக்காக தம்படும் மனம் திருஷ்டுவா மோதமான மகர்ஷய கர்மாணி காரயாமாசு புரஸ்கிருத்ய பிரஜனாபதிம். இதோட முடிஞ்சு போன காரணம் ஏன் வாமனாவதாரத்தை மாத்திரம் உபநயப்படுத்தி முக்கியமான ஒரு காரணம் இருக்கு. சாஸ்திரங்கள் தர்மசாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்றா, பிராமண குழந்தை தெரியும், ஆனா கோத்திரம் என்னன்னு தெரியலைன்னா காஷ்யபகவான் கோச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் எப்படி வரும்? ஒரு இமேஜினரி சினாரியோ சொன்னேன். பக்கத்து 2 பேர் கொடுத்துன்னு இருக்காங்க. ஒரு 250 பேர் வாழ்க்கை ஒரே ஒரு பிள்ளை 2 வயசு இருக்கும். கொஞ்சம் வயசான 50 பேர் பக்கத்தில் இருக்காங்க. இந்த 250 பேர் ஒரு
அவள் அப்பாவும் தவறிக்கும் தகப்பனாருக்கும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே பிள்ளை, தாயாரும் அவள் அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே பிள்ளை. அதனால சித்தப்பா பெரியப்பா மாமா அத்தை இந்த மாதிரி உறவு சொல்றதுக்கு ஒருத்தருமே இல்லை, தனியாக இருக்கிறது குழந்தை. இவளுடைய தவறி போன தம்பதிகளுடைய தகப்பனார் தாயார் ரெண்டு பேரும் பின்னாடியே போனாட்டு போய் சேர்ந்தாச்சு. இப்போ தனிமரமாக இருக்கக்கூடிய குழந்தை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெரியவர் என்ன பண்ண ஹியூமனிடேரியன் கிரவுண்ட்ஸில் நம்ம குழந்தைய எடுத்து குழந்தைய வளர்த்து வந்தார். 7 வயசு ஆச்சு என்ன பண்ணிக்கணும். பிராமண குழந்தை தெரியும், பிராமண குடும்பம் தெரியும், பிராமண குழந்தை தெரியும். ஆனால் இப்போ கொஞ்ச நாள் பக்கத்தில் இருக்கிற போது எந்த கோத்திரமும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை. 2 வயசு குழந்தைக்கு என்ன தெரியும், 6 வயசு பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. நான் எக்ஸாக்ட் பண்ணேன்னு நினைக்காதப்போ 50 வருஷமாக ஊர் சுற்றிட்டு இருக்கேன். பல இடங்கள்ல போய் பல விஷயங்கள் பார்க்குறேன். ரொம்ப நாள் ஒரு 30 வருஷம் செகண்டரி ட்ராவல் பண்ணிருக்கோம். இருந்தாலும் ஒருத்தர் இருக்காங்க, அப்பவே அவருக்கு 60 வயசு. ஏதோ பேஷன் வந்தோம், நீங்கள் என்ன கோத்திரமா ஏதோ பேச்சில் கேட்டேன். நான் என்ன வடமாட்டேன். வடமாடுக்கும் கோத்திரத்துக்கு சம்பந்தம் கிடையாது. எல்லா கோத்திரத்துலையும் வடமாடு இருக்கலாம். ஒரே கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் பிரச்சனை வடமாடு கஷ்டம் அதிகமாக எல்லாரும் இருக்கலாம். இதற்கு பிராமணர்கள் பிரிவு காரணத்துக்காக சோஷியலாஜிக்கல் காரணங்களுக்காக ஏற்பட்ட பிரிவு இப்படி வந்து பெரிய வயசுல நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அதனால கோத்திரம் தான் இன்னும் ஒரு பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு அபிவாதியை ஒழுங்கா சொல்லிட்டே இருந்தா ஒழுங்கா அபிவாதிய சமாதானம் அபிவேட்டட் ஃபார்ம்ல சொல்றவாள் தான் இருக்கா. அவளுக்கு கோத்திரம் தெரியுது நியாயம் ஒழுங்கம் கோத்திரம் அபிவாதி சொல்லியிருந்தா இந்த கோத்திரம் என்னன்னு மறக்காமல் இருக்கும். அதுக்காகவே அபிவாதி வச்சிருக்காங்க. கோத்திரம் மாத்திரம் தெரியலன்னு ரொம்ப சிரமம். மீதி விஷயங்கள் எல்லாம் சன்னியாமத்து புஸ்தகம் இருக்கு, ரெக்கார்டிங் தான் இருக்கு. தர்ப்பணம் அதை கொண்டு வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ வாத்தியார் சொல்கிறார், அதை வச்சுட்டு இது பண்ணுறாங்க சொல்கிறார். இந்த கோத்திரத்துக்கு மாத்திரம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவேன், அபிவாதிக்கு என்ன பண்ணுவேன். இப்போ திரிவேதி சந்தியாவனம் தான் இருக்குது, எஜுவேதிகள் திருப்பேதிகளுக்கு சாம்பேதிகளுக்கு அப்புறம் ஸ்மார்த்த சந்தியாவனம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் இதெல்லாம் இருக்குது. அந்த அபிவாதிக்கு மாத்திரம் நீங்கள் கணக்காக தெரிஞ்சுன்னா அபிவாதியே போட்டு புஸ்தகத்தில் மேல இருக்கக்கூடிய விஷயம் யார் சொல்றது இவன் தெரிஞ்சிருந்தா தான் சொல்ல முடியும். அதனால தினம் சந்தியாவனம் பண்ணி அபிவாதியை சொல்லிட்டே இருந்தாதான் கோத்திரம் மறக்காமல். நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு ஆள் தங்கியிருந்தேன். அப்போ நம்ம உள்ள ஷோர் மர்ச்சன்ட் ஏரியாவில் இருந்த ஷோர் தீவில் வந்திருக்கேன். அந்த அம்மா அந்த ஷோர் தீவில் வந்துருக்கக்கூடிய மெரின் கேப்டன் தாயார் ஆமா வந்திருக்காரு, பூஜை பண்ணிருக்காரு, போய் நமஸ்காரம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சேன். அபிவாதி சர்மாராமன் ஹாஸ்பிட்டல் நான் இன்னும் ரொம்ப நினச்சி எங்க நான் சொல்றது கொஞ்சம் தயக்கமா. அபிவாதி அப்பாட்டு போய் படிச்சுட்டு வாங்குவோம், சரியா தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்குள்ள அந்த அம்மா அங்கே ஒரு அப்பாவே அப்படிதான் சொல்றாங்க. நான் என்ன சொல்றது, அப்புறம் அப்பா எங்க அப்பா வயசு அவருக்கு, நான் அவருக்கு போய் அபிவாதியை சொல்லி கொடுக்குறேன்னு ஆரம்பிக்க முடியுமா? பேசாமல் கொடுத்துருக்கேன். அவர் வாழ்க்கை எந்த பிரார்த்தமும் கிடைக்கணும்னு ஒரு பாயிண்ட் மேலே சொல்ல முடியாது. அதனால அபிவாதி இருக்குள்ளா சொல்லிட்டே இருக்கும். ஒழுங்கா சொன்னால்தான் கோத்திரம் என்னன்றது மறக்காமல் இருக்கும். கோத்திரங்கிறது ஒரு ரிஷிட்டேன்னு வந்து இருக்கக்கூடிய காமன் லீனியேஜ். காஷ்யபத்தேருந்து வருஷம்னா கஷ்யபத்தேருந்து வந்து ஒரு பரம்பரை. ஆத்திரே கோத்திரம்னா அத்திரிட்டேருந்து வந்தது. அதே மாதிரி விஷ்ணாமித்து கோத்திரம் வச்சு கோத்திரம்னா விஷ்ணாமித்தேருந்து வந்தது. பாரத்வாஜ கோத்திரம் பேர் பார்த்து சொல்லுவா பரத்வாஜத்தேருந்து வந்தது. ஒரு ரிஷிட்டேருந்து வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு லீனியேஜ் பேஸ் பண்ணக்கூடியது. அதனால ஒரே கோத்திரம் விவாகம் பண்ணிக்காதீங்க சாஸ்திரம் சொல்லுது. ஒரே கோத்திரம் விவாகம்னா அண்ணா தங்கையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி மீது மகாபாப்பா வேணும். ஒரே கோத்திரத்தை விவாகம் பண்ணிக்காதீங்க. அப்ப இதெல்லாம் கோத்தவரிஞ்சு பெண்ணக்குழு அப்படின்னு காத்தவரிஞ்சு செய்து கோத்தவரிஞ்சு பெண்ணக்குழுன்னு ஒரு பழமொழி பழக்காலத்து உண்டு. இப்ப நிறைய சம்பாதிக்காம அமெரிக்கா இருக்காங்க டாலர் நிறைய வந்தா சரி போகணும். அப்புறம் கல்யாண மேடையில் வந்து உட்கார்றவங்க 2 பக்கத்து வாரியாரும் சொல்லுவோம் ஒரே மாதிரி இருக்குறோம். அப்போ என்னோட திடீர்னு ஏதோ நான் சகோதரிக்கு தத்தம் கொடுக்குறேன். 30 வயசு பையன் போய் தத்தம் கொடுக்க முடியாது. 2 வயசு குழந்தை 3 வயசு குழந்தைக்கு தான் தத்த ஹோமம் பற்றி விவரம் தெரியறதுக்கு முன்னாடி ஸ்வீகாரம் தான் சாஸ்திரத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. 25 வயசு பொண்ணையோ 30 வயசு பொண்ணையோ பிள்ளையோ ஸ்வீகாரம் பண்ணுறதுக்கு சாஸ்திரம் இடம் சொல்லலை. இவன் அம்மாக்கு இஷ்டத்துக்கு ஏதோ பேக்டர் என்ட்ரிக்கு ஒரு வழி பண்ணிட்டு இருக்கான். அதுதான் சரி. அதாவது இல்லை நாம் அந்த மாதிரி தப்ப பண்ணக்கூடாதுன்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஹைலைட் பண்ணுறது தாதுஷம் ஆகுதான் கட்டத்தை காட்ட முடியும். அது மாதிரி நமக்கு ஒரு தோஷம் வரக்கூடாதுங்கிறதுக்காக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். அந்த மாதிரி கோத்திரம் இது மாதிரி ஜென்மத்துக்குனா கோத்திரம் தெரியாமல் போகலாம். 50 வயசுக்கு கோத்திரம் தெரியறவங்க தோஷம், 2 வயசுக்கு தெரியறவங்க தோஷம். அறியா பிள்ளை சின்னதில் 2 வயசு குழந்தைங்களுக்கு தெரியும். நம்ம எக்ஸாம்பிள்
7 வயசாச்சு இந்த குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணி வைக்கணும். என்ன கோத்திரம் தெரியுதுன்னு கோத்திரம் தெரியல. ஆனால் பிராமண பீஜம் பிராமண யோனியும் தீர்மானமாக தெரிஞ்சா அது என்ன தானம் பெட்டி கிடக்கு. ஏதோ அந்நிய மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண்ணை விவாகம் பண்ணிருக்கா ஒரு பையன். அந்த தாம்பத்தியத்தால் 2 குழந்தைகள் வந்து அந்த பிள்ளைக்கு உபநயனம் வேற பண்ணிருக்கா. எனக்கு வேற வாட்ஸ்அப்பில் ரெகுலேஷன் அந்நிய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்னவா அந்த குழந்தைகளுக்கு பிராமணர்களுக்கு எப்படி உபநயனத்துக்கு அனுமதியே இல்லையா? யாரும் சொல்லி கொடுக்கறது வெளியில் ஊருக்கு யாருக்கும் தெரியாது. ரொம்ப நாளாக அது குடும்பத்தை வழக்கமாக இருந்ததுனால எனக்கு தெரியும். வாத்தியாருக்கு என்னமா தெரியும்? அவர் மட்டும் எங்காவது உபயோகம் மனுஷா கட்டி பார்த்துக்கிட்டாக்க பிராமணஸ்திரி நினைச்சிருக்கா. அதனால மனுஷா கட்டினால மாத்திரம் பிராமணஸ்திரியா போய் கூட அந்த உபநயன சமயத்தில் அது யாரோ ஒருத்தர் அலங்காரம் பண்ணி விட்டுருக்கா. தானாக கட்டிக்க தெரியாது. ஆனால் யாரோ அலங்காரம் பண்ணி விட்டுருக்கா. அதனால பிராமணஸ்திரியா போய் கூட அந்த பிராமணன்றது தீர்மானம் தெரிஞ்சிருந்தா கோத்திரம் என்னன்னு தெரியாம இருந்தா காஷ்யப கோத்திரம் சொல்லிக்கோ அப்படின்னு தர்மசாஸ்திரத்தில் ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்தா. அந்த ப்ரொவிஷன் ஏன் ப்ரொவிஷன் தான் அப்படின்னாக்க கஷ்யபங்கிற பதத்துக்கு என்ன நிருத்தம்னா லட்சம் டெஃபனிஷன் வேதம் சொல்லுது. கஷ்யப பஷ்யகோ பவதி யக்ஸர்வம் பரிபஷ்யதீதி சௌக்ஷ்மியாத். கஷ்யபம்னா பஷ்யகர் தான் கஷ்யபராயிடுச்சு. அந்த ஷாவும் பாவும் இடம் மாறி போயிடுது. பஷ்யகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஷாவும் பாவும் இந்த கஷ்யபம் மாறி போயிடுது. எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய சர்வம் பரிபஷ்யதி எல்லாத்தையும் பார்க்குறாருன்னா லோட் பிளாட்ஃபார்ம் அப்படிங்கிற எக்ஸர்வம் பரிபஷ்யதி சௌக்ஷ்மியாத். எல்லாத்துலேயும் ஒரு எசன்ஸ் காமனாக ஒன்று இருக்க ஆத்மஸ்வரூபம் எல்லாருக்கும் காமனாக இருக்க அந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை பார்க்கக்கூடியவர் சூக்ஷ்ம திருஷ்டியோட பார்க்கக்கூடியவர் அவருக்கு தான் கஷ்யபந்து பேரு. அந்த கஷ்யபனுடைய கோத்திரமாக கோத்திரத்திலேயே குழந்தை பிராமண குழந்தையாக இருந்தால் ஆகாச கோத்திரம் சொன்னாலும் அந்த பிராமணனுக்கு பார்ப்பான்னு பேர் வந்து 2 காரணங்களாக பார்ப்பான்னு பேர் வந்து எல்லாத்திலையும் பிரம்மத்தை பார்க்கக்கூடியவர் பிராமணன். பிரம்மஜானி பிராமணன் ஸ்மிருதி வாக்கியம் சாஸ்திர வாக்கியம் இருக்கு. பிறக்கிற போது நாகாபுரம் போல பிறக்கலாம். ஜென்மனா ஜாயதே சூத்ரா சம்ஸ்காரா விஜயுச்சதே வேதபாடாத்மவே விப்ரஹா பிரம்மஜானி பிராமணனான்னு ஸ்மிருதி வாக்கியம். பிறக்கிற போது நாகாபுரத்தை போல பிறக்கலாம். உபநயன சம்ஸ்காரம் ஏற்பட்டால் அவனுக்கு விஜன் விஜன்னா இருமுறை பிறக்கப்படுவது ஜாயதே விஜா. 2வது கண்டிஷன் தானே ஸ்பிரிச்சுவல் ரீபர்கேஷன் தானே. அதனால விஜன் பேர் உபநயனமானவர்களே வேதத்தை கொண்டு அங்கீனம் அவனுக்கு விப்ரம்னு பேர். நாம ஜஸ்ட் விஜயம்னு சொல்லிக்கலாம். விப்ரம்னு சொல்லிக்கிற பிராமணன் நிச்சயமா சொல்லிக்க. ஏன்னா பிரம்மஜானிக்கு பிராமணன் பிரம்மஜானத்துக்கு தான் பிராமணன் பேரு. அதனால பிரம்மத்தை எல்லாருக்கும் பார்க்கக்கூடியவர் பார்ப்பார். தமிழ்ல பார்ப்பார்னு இது ஒரு காரணம். இன்னொரு காரணம் மந்திரங்களை எல்லாம் பார்க்கிறவர்கள் ரிஷிகள். ரிஷிகளுடைய பரம்பரைதான் பிராமணா எல்லாருக்கும் யாரோ ரிஷி காமன் ஆக்சஸ்டராக இருந்திருக்க. அதனால ரிஷிகளுடைய பரம்பரை ரிஷியா மந்திர கிருஷ்ணாரா மந்திரங்களை எல்லாம் மந்திரங்களுடைய சுத்தத்தை கண்ணால பார்த்து நாம ஊனக்காரால கேட்க முடியாத சப்தங்கள் மந்திரங்களை ஊனக்காரால கேட்க முடியாத நமக்கு அந்த சக்தியால நம்மளுடைய தபசக்தியால அப்படி அமைச்சு கொடுத்தவர்கள். அமைச்சு கொடுத்தாலும் சொல்லக்கூடாது, கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தவர்கள். கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தவர்கள் டிஸ்கவர் இன்வென்ட். அவனா புதுசாக உருவப்படுத்தலை. ஏற்கனவே நமக்கு சூக்ஷ்மமாக இருக்கிறத ஸ்தூலமாக நாம் கேட்கும்படியா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணி கொடுத்தவர்கள் ரிஷிகள். அதனால இந்த மந்திரங்கள் நேரடியாக பார்த்த ரிஷிகளுடைய மரபை வரக்கூடியவர்களுக்கும் பார்ப்பான்னு பேர் கொடுத்து மந்திரங்களை பார்க்கக்கூடியவர்கள் அர்த்தம். எல்லா உறுப்புகளையும் குடும்பத்தை பார்க்கக்கூடியவர்கள் அர்த்தம். இப்போ யாராவது ஒரு உருவம் இருந்தாங்கன்னா அவன் கோபப்படக்கூடாது. நமக்கு எல்லாருமே யோகியே அவன் ஞாபகப்படுத்துறான். அப்போ பிரம்மத்தை பார்க்கறதுக்காக ஒரு ஜென்மம் வந்துட்டு ஜென்மம் முன்னெடுக்கிறாரு ஞாபகப்படுத்துறாரு. இவருக்கு இன்டைரக்ட்லி கிரேட்ஃபுல் டு தட் பர்சன். அவன்கிட்ட போய் ரொம்ப தேங்க்யூ பண்ணலாம். நாளைக்கு மறுபடியும் கூப்பிட மாட்டான். அந்த கூப்பிடலன்னா எப்படி தெரியும்? ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு யாரும் இருக்கா? யாரோ தான் ஞாபகப்படுத்துறதுக்கு இருக்காரு. அதனால பார்ப்பான்னு சொன்னால் குடும்பத்தை பார்க்கக்கூடாது, மந்திரத்தை பார்க்கக்கூடாதுன்னு அர்த்தம். அதனால பிராமணர்களுக்கே இந்த ஒரு கோத்திரத்தை பிரதானமாக சாஸ்திரம் எடுத்து கொடுத்ததுனால அந்த கோத்திரத்துக்கு மூலகாரமாக கஷ்யபர் இருக்கிறதுனால அந்த வம்சத்தை கஷ்யபருடைய குடும்பமான அவதாரமான வாமனமூர்த்தியுடைய உபநயனத்தை நம்ம அவனைக்கு வந்து தஸ்யோபனீயமானஸ்ய அந்த உபநயனம் பண்ணணும்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டார். தம்பட்டு வாமனம் திருஷ்டுவா மோதமான
ऋषयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्. உபநயனம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியும். நீ நயங்கிற தாத்துலேருந்து நயனம் அழைச்சிட்டு போகிறது. நேதாங்கிற வார்த்தை இருக்கோ அது வந்து சம்ஸ்கிருதம். அது ஒரு ஹிந்தியில் வரும்போது ஒரு ஜீயை போட்டு நேதாஜி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ரொம்ப காமனாக அந்த பழம் அந்த வார்த்தையை வந்து அமைஞ்சு போயிடுது. நேதா தான் என் லீடர் ஒன்று கெயிட்ஸ் அதோட ஒரு நேதாவுக்கு நீ நயங்கிறதாகுது. இந்த கண்ணு தான் ஒரு மனுஷன் நினைச்சுக்கணும். போகக்கூடிய வழியில் மேல் இருக்கா மண்டலம் இருக்கா பாதை சரியா இருக்கா கல் இருக்கா இது தாண்டி போகணுமா சைட் ஸ்டெப் பண்ணி போகணுமா கண்ணு பார்த்தா தெரியும். நேரம் வந்து கண்ணு கலந்து குத்துறவங்க தான் நாளைக்கு தெரியும். மற்றபடி முன்னாடியே கண்ணுக்கு தெரியும். அதனால் அழைச்சி போகிறதுனால நயனம் கண்ணுக்கு நயனம்னு ஒரு பேர் உண்டு. ரொம்ப சனி பேர் தான் கிட்டக்க கிட்டக்க அழைச்சிட்டு போகக்கூடிய கர்மாவுக்கு எதுக்கு கிட்டக்க இட்லி அப்போ காஃபி இது பக்கத்தில் அழைச்சி கொடுக்க வேணுங்கிற ஹேபிட் ஸ்டார்ட் வந்து ஒரு நிமிஷம் சொல்லிதான் என்னமோ அது இது ஒரு ஞாபகேடு. சாஸ்திரத்தை ஆதாரமான விஷயங்கள்லாம் நல்லா ஓடி போயிடுது. மனசில் நல்லா ஓடி போயிடுது. சாஸ்திரம் சொன்ன விஷயம் யாருக்கு ஈடுபட மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஏன் ஈடுபட மாட்டேங்கிறதுனா ஆராய்ச்சி இல்லை. ஏற்கனவே இந்த மைண்ட் இஸ் ஃபுல் வித் அசாஸ்திரிக் பிரின்சிபல்ஸ். அதனால சாஸ்திரம் போனால் அந்த தர்மத்துக்கு வந்து இடத்துல ஏற்பட்டு இருக்குது. சாஸ்திரத்துக்குரிய விஷயங்களுக்கு இடத்துல தான் இருக்குது. ஆமியாவும் அன்னைக்கு எல்லாரும் இன்னும் ஷார்ப்பிட்டு தான் போய் உணவு கொண்டிருக்கணும். ஏதோ ஒரு வழக்கம் இருக்குது. சம்பிரதாயம் சொல்லுவாங்க. சம்பிரதாயம் இஸ் வெரி very honorable word should not be used for this. That be a shastric practice. எங்கேயுமே இட்லி சாப்பிட்டு கூட ஒன்று சொன்னால் காட்டுறி சப்தத்தினா விஷயம் ஸ்மிருதி வாக்கியம் 7 ஷாப் ஒட்டிக்குது. காயத்ரியை பற்றிட்டு முதல் நாள் ஸ்நானவேதிகளுக்கு அப்புறமா உபநயனம் வந்தாலும் கூட அந்த உபாதனம் அப்புறம் வந்தாலும் கூட காயத்ரிகளுக்கு முதல் நாள் உபவாசமாக சொல்லியிருக்காங்க. ரிக்வேதிகளுக்கு யஜுர்வேதிகளுக்கு காயத்ரிகளுக்கு முதல் நாள் வரும் உபாதனமாக ஆரம்பம் தான். வேதாந்தம் உபக்கிரமான ஆரம்பம். வேதத்தை படிக்கிறது ஆரம்பிக்கக்கூடியது உபாதனமாக இருக்குது. அது எஜுர்வேதிகளுக்கு ஆவணி மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அழுத்தத்தை வந்தாலும் ஆவணியாளர்களுக்கு தேர்வு வந்துருச்சு. அன்னைக்கு உபவாசமாக இருக்கணும். 7 சாப்பிட்டு இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம அந்த அளவுக்கு முடியாமல் போனாலும் கூட குறைஞ்சபட்சம் இந்த கூட போட்டு வேதாந்தம் ஹோமங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி வர முடியுமாறு உபாசனம் பண்ணிட்டு மற்றபடி எங்கள் ஆதாரமானது குறைந்தபட்சம் அன்றைக்கி டேரெக்டாக அன்றைக்கி வர காயப்படம் தான் வச்சு சமைச்சு முடித்து சாப்பிடாம ஏதாவது சொருக்கமாக ஒரு பதார்த்தத்தை பண்ணிட்டு இருக்கணும். நல்லா காயத்துக்கு முடிஞ்சப்போ நீ விட காயத்தோடு சாப்பிட்டு யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அது ஒரு தபஸ். அன்றைக்கி டே ஆஃப் பெனன்ஸ் காமகாசியத்தை பண்ணுறது அதுதான். காமம் பண்ணிட்டு நான் தான் பண்ணுறேன். காமம் தான் தப்பு பண்ண முடியாது. தூண்டி விட்டு நான் தூண்டி விடுறேன். இந்த மாதிரி கோபம் தான் தூண்டி விட்டு நான் தூண்டி விடுறேன். கோபம் பண்ணிட்டு நான் பண்ணுறேன். இதான் அந்த மந்திரத்துக்கு அர்த்தம். காமோகாஷீம் நமோ நமஹ. காமோகாஷீ காமம் கரோதி நாமம் கரோமி காமம் கர்த்தா நாமம் கர்த்தா நாமம் காரீதா நாமம் காரீதா ஏஷதே காம காமாய ஸ்வாஹா. மன்யுகாஷீம் நமோ நமஹ. மன்யுகாஷீம் மன்யுக் கரோதி நாமம் கரோதி மன்யுக் கர்த்தா நாமம் கர்த்தா மன்யுக் காரீதா நாமம் காரீதா ஏஷதே மன்யு மன்யுவே ஸ்வாஹா. புருஷனா ஒரு ஆவர்த்தி. இந்த மாதிரி 108 ஆவர்த்திகளை சொல்லிருக்கா. இது எஜுர்வேதத்தில் 4வது பிரஷ்னத்தில் 4வது பிரஷ்னத்தில் இருக்கக்கூடிய மந்திரம். இது 108 முறை பண்ணால் 38 பேர் 40 நிமிஷம் ஆகும். நான் சொல்ல கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கலாம். நான் சுயமாக அனுஷ்டானம் பண்ணும்போது ரொம்ப பேருக்கு அத்தீனமாக நினைக்கிறதுனால காமகாஷியம் மூலமாக மனுகாஷியம் மூலமாக வேறு சாக்கையில் இருக்குது. இந்த தைத்திரிய சாக்கையில் இருந்தாலும் வேறு சாக்கையில் இருக்கிறது அது கண்டிப்பாக சம்பிரதாயத்தில் இருந்திருக்கா. அந்த மாதிரி பண்ணால் 1008 பண்ணுறதுன்னு உண்டு. 108வது பண்ணாலே சந்தோஷப்படணும். இது மாதிரி காமமும் கோபமும் மட்டும் நான் தப்பு பண்ணுறேன்னு பிராயஷ்சித்தமாக இருக்கக்கூடியது வந்து தைபவத்தின் அன்னைக்கு வேதத்தை விட்டுட்டு சாஸ்திரத்தை அத்தியனம் பண்ணோம். அது விடுறது ஒரு மந்திரபூர்வமாக ஹோமம் பண்ணி விடுறோம். தைஷ்யாம் பூர்மாசியாம் அத்தியாய உற்சர்ஜன கர்ம அகர்ம பிராயஷ்சித்தார்த்தம் காமகாட்சி கொண்ட விஷயம் தான் சங்கல்பம். அந்த மந்திரத்தை விடாமல் நாம் இருக்கிறதுனால இந்த ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல் நாள் வேதத்தை ஆரம்பிக்கணும். மந்திரத்தை விட்டுருக்கணும். 2 டிகிரின்னு சொல்கிறாலும் ஒரு 6 மாதம் வேணும், 6 மாதம் சாஸ்திரம். அப்படிதான் சாஸ்திரம் இருக்குது. உத்தராயண காலம் முழுக்க சாஸ்திரம் டிக்ஷனாக வரும்போது வேதத்தை அத்தியனம் பண்ணுறது. அந்த மாதிரி விட வேண்டிய கர்மாவை விடாமல் வேதத்தை கிரகமாக விடாததுனால
அன்னைக்கு போய் நீ விருந்தா சாப்பிட்டாங்க சரியில்லை. தி ஆக்ஷன் டஸ் நாட் கன்ஃபார்ம் டு யுவர் மென்டல் ஸ்பிரிட். அதனால் இந்த மென்டலாகவும் நான் ஒன்றும் பச்சடாப்படி சந்தோஷமாக கேட்டேன்னாக்கா அவ்வளோ பேச்சு இல்லை. இந்த மந்திரத்துடைய அர்த்தத்தை நினைச்சிட்டு தாவப்பட்டு இன்னொரு முறை பார்க்கணும்னா இருக்கணுமே நினைச்சு சங்கல்பம் பண்ணி இருக்கக்கூடியவருக்கு அந்த உபவாசமாக இருக்க வேண்டியதுதான் தருவோம். குறைஞ்சபட்சம் 3 நாள் உபவாசமாக இருக்கும். அப்புறம் ஏதோ பிரகாரமாக பண்ணிட்டோம். 7-8 சாப்பிட்டு முடியாட்டா கூட ஏதோ பிரகாரமாக பண்ணிட்டோம். இது என்ன ஆகுதுனாக்க 10 இட்லி நான் அப்போ 2 காட்சி சாஸ்திரம் போனாங்கன்னா அங்கே ஒரு 200 பேர் கொண்டிருக்கு. அவர் பொதுவாக ஒரு இடத்துல கோவிலையோ ஒரு பணத்தையோ 200 பேர் கொண்டிருக்காரு. பாக்கி கடைசியில் ஒழிக்கலாம். ஏன்னா இன்னும் சாப்பிட்டு போகிறது டைம் உதவணும். அது போகிறது கடைசியில் போய் சேர்ந்துருக்கான். போராட குறைக்கு பஞ்சமாத்திரம் கூட கொடுத்தாங்க. எச்சப்படி சாப்பிடக்கூடிய ஸ்டீல் டம்ளர் எடுத்துட்டு போகிறோம். எத்தனை பேர் இருக்காங்க. அது குடிக்கக்கூடிய தீர்த்தத்துக்கு வேலை பார்க்கணும். அனுஷ்டானத்துக்கு வேலை பார்க்கணும். இந்த பஞ்சபாத்திரத்துல இல்லாமல் பிராமணர்கள் இருக்கலாம் இருக்கலாம். வருத்தத்தை சொல்றதுக்காக இல்லை. பஞ்சபாத்திரம் அவசியம் இல்லை. பிராமணர்களுக்கு பஞ்சபாத்திரம் துணியாவது இருக்கணும். அது லாக்காரில் இருக்குல்ல மாமனார் வாங்கி கொடுக்காதுக்காக பத்திரமா இருக்கிறதுக்காக லாக்காரில் வச்சா நீ சரியான அர்த்தம். லாக்காரில் வச்சாலே வேற பஞ்சபாத்திரம் இருந்தா சரி. நீ இருக்கிற ஒரே பஞ்சபாத்திரம் லாக்காரில் வச்சுக்கிட்டு நீ என்ன அனுஷ்டானம் ஆத்திரம் சத்தியா என்ன பண்ற எந்த காயத்ரி பண்றேன்னு அர்த்தம் ஆயிடுவது. அதனால அங்க கடைசியில் போய் உட்காந்து என்ன ஆகுது, ஏற்கனவே 200 பேருக்கு பின்னாடி உட்காந்து போராக்குற காது மட்டும் காத்து விழ மாட்டேங்கிறது. இவருக்கோ சம்ஸ்கிருத ஞானம் இல்லை. அதனால அவசரம் பூச்சி வச்சாதான் தெரியுது. மீதி பாதி காது விழுதுல மீதி பாதி ஒரு 10 நிமிஷம் போது ஏப்பம் வந்துட்டு இப்படி 10 எண்ணிக்குள்ள வேலை செய்யக்கூடிய வேலை கடைசியில் மந்திரங்கள் தான் அஸ்திராயிரம்னு மறந்து விடுவது. அதனால உபவாசமாக இருக்குதான் அன்னைக்கு அப்படிதான் அனுஷ்டானம் பண்ணோம். ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி பார்க்கணும். அப்படியே வந்து முதல் நாள் ராத்திரி உபன்யாசத்தை சொன்னேன். உபன்யாசம் முடிஞ்ச ஒரு மாதிரி வந்தா இப்போ சொல்லிட்டேன். நான் அரிசி வந்து அரைச்சி வச்சுட்டு இல்லைங்க என்ன பண்ணுறேன். இதுக்கு இங்கேயாவது ரிஷி கிடைக்காது கொஞ்சம் சொல்லிருப்பாங்க. அதுக்கு சுவாமிதான் சமயத்தில் அவர் ஸ்பூர்த்தி எழுதுவார். நீங்கள் இங்கே வாங்கி சாப்பிடுங்க. ஸ்திரீகளுக்கு உபவாசம் சொல்லாது. அன்னைக்கு வேற ஒரு நாளைக்கு மாமா சேர்த்து நீங்கள் இட்லி பண்ணி கொடுத்தோம். இந்த இட்லி மாதம் போனாலும் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிடுவோம். இட்லிங்க இப்போ ஒன்றும் அந்த கதை இல்லை. எல்லாத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் ஊற்றி வச்சா இன்னொரு நாளைக்கு இட்லியோ தோசையோ ஏதோ ஒரு பார்த்துட்டு போகிறேன். அது ஒரு விஷயம் இல்லை. எதுக்காக சொல்லணும் உபநயனம்னா இட்லி பக்கத்தில் 50 பக்கத்தில் காசு பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக இந்த சம்ஸ்காரம் இல்லை. இது முதல்ல மனசு வாங்கிக்கணும். யார் பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறா அப்படின்னு தகப்பனா பெரும்பாலும் தகப்பனா மந்திரோபதேசம் பண்ணக்கூடிய குருவா இருக்கும். வயசாகி பெரியவங்க அப்பாட்ட ஆர்குமெண்ட் அம்மாட்ட ஆர்குமெண்ட் எத்தனை பேர் சண்டை போடுறாங்க. சொத்துக்காக சண்டை போடுறாங்க. அம்மா மாத்திரம் இல்லை. உனக்கு பிரம்மோபதேசம் பண்ற முதல் குரு தகப்பனார். குருவாக நினைக்க தகப்பனார் குருவாக நினைக்கணும். அதனால ராமச்சந்திரமூர்த்தி எப்படி தகப்பனாட்டு இருந்தாலும் ராமாயணத்துக்கு பலனே அந்த மாதிரி அப்பா அம்மாட்ட பாவம் இருக்கணும். அப்படி தவறி போய் ஏதாவது தப்பான பாட்டை வந்துட்டா உடனே போய் நமஸ்காரம் பண்ணி க்ஷமா பண்ணி கேட்கணும். அப்பா அம்மாட்ட க்ஷமா பண்ணி கேட்கணும். தவறி போய் வரக்கூடாது. தவறி போய் வந்துட்டா போய் நமஸ்காரம் பண்ணி உடனே எத்தனை வயசாக இருந்தாலும் உனக்கு 60 வயசு அப்பா 100 வயசு நமஸ்காரம் பண்ணி சொன்னாங்க. அவன் மனசு ரொம்ப கருணை. என் குழந்தை ஒழுங்கு பண்ணிக்க மாட்டாலும் உடனே சமாதானம் சொல்லுவோம். அவளே சமாதானம் சொல்லுவான். அந்த பாவம் இருக்கணும். மனசுக்கு அந்த பாவம் இருக்கணும். அப்போ தகப்பனார் என்ன பண்ணுறார், அந்த காயத்ரி மகாமந்திரத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார் இந்த குழந்தைகள். அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க, முதல் சிராவணம் பிரமசிராவணம் முடிஞ்ச உடனே அப்புறம் தான் அத்தியனம் பண்ணுறதுக்காக சொல்கிறது. இந்த அத்தியனம் பண்ணுறதுக்காக ஒரு குருட்ட கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க. அந்த குரு என்ன பண்ணுறாரு, வேதமாதா கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கிறாரு. சரி, வேதமாதா பிரம்மத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. வேதத்தை பக்கம் தான் இருக்கு. நாம் சொல்லுவோம் இதம் பிரம்ம ஜுஷஸ்வரா. நம்ம எல்லாருக்கும் பிரம்மத்தை காட்டி கொடு. வேணா எனக்கு நான் பௌகோஷம் கூறுறது. அதாவது வேதத்துக்கு அதிகாரிகளாக இருக்கிறார்களா, 4வது பிரம்மத்தை சேர்ந்தவா, ஸ்திரீகளாக இருக்கிறவா, வேதத்துக்கு அதிகாரிகளாக இல்லாதவாளுக்கும் பிரம்மஞானம் வரணும். அதுக்காக அதிகாரிகளாக இருக்கிறவா அந்த அதிகாரிகளாக இல்லாதவாளுக்கும் சேர்த்து பிரார்த்திக்கக்கூடியதாக இதம் பிரம்ம ஜுஷஸ்வனா அப்படின்னு நம்ம சந்தியாவத்தில் சொல்லிட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி பிரம்மத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு முதல் படி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் மாதிரி இந்த பிரவேசத்துக்கான மாதிரி இருக்கக்கூடியது இந்த உபநயனமானது. முதல்ல காயத்ரிக்கு போய் சேர்க்கிறார் தகப்பனார். அப்புறம் குரு கொண்டு போய் சேர்க்கிறார். குரு வேற பக்கத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறார். வேறமானது பரபிரம்மத்தில் கொண்டு போய்
இந்த உபநயனத்தை எப்போ பண்ணணும், இது ரொம்ப முக்கியமாக தெரியும். எப்படி பண்ணணும், எப்படி எப்போ பண்ணணும் ரொம்ப முக்கியமாக தெரியும். 5 வயசு திருமண வயசு குழந்தைக்கு பார்த்து ஸ்பஷ்டம் வந்துவிட்டு கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையும் இருக்கு தெரிஞ்சால் 5 வயசு பண்ணணும். அதாவது உத்தராயணம் தான் பண்ணணும். உபநயனம் மாத்திரம் உத்தராயணம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியல. தெரிஞ்ச பையன் ஒருத்தர் போடுறான் பையனுக்கு 5 வயசு தான் வளர்ந்த பையன். தட்சிணா பத்திரிக்கை தான் ஃபோன் பண்ணேன். எனக்கு தெரியலம்மா, தெரியாது, ஏதாவது விஷயமே மாற்ற முடியாதுன்னு விட்டுட்டேன். அதுமாதிரி ஆமா மண்டபம்லாம் புக் பண்ணிட்டா, ஏற்பாடுலாம் பண்ணிட்டா, தீவிரமாக இருக்காங்க. பரவாயில்ல, ஒரு லட்சமாக கஷ்டமாக போனால் பரவாயில்ல, உத்தராயணம் தான் ஒரு 4 வயசுலாம் தோணிருக்கோம். அவனுக்கு ஒரு சொன்னதை நான் சொல்ல வேண்டியது என்னோட வேலை. சின்ன வயசுலேயே பழக்கம் சொல்ல மாட்டேன். அந்த பிறந்ததுலேருந்து பையனை பார்த்துருக்கேன். அவனுடைய பிள்ளைக்கு உபநயனம் நான் கெயின் பண்ணுறதுக்கு நாமளாக இருக்குது. ஏதோ விஷயம் ஏதோ ஒரு ஒருத்தத்தை அவன் மட்டும் தீர்மானம் பண்ணுறேன். உத்தராயணம் வச்சுக்கணும். இந்த உபநயனத்தை 5 வயசுல பண்ணி வச்சா பிரம்மவர்ச்சஸ்யாவுக்கு வந்து குழந்தை. பிரம்மவர்ச்சஸ்ய காலத்தியம் விபுரஸ்ய பஞ்சமே அப்படின்னு இருக்கு. 6 வயசு உபநயனம்னா அன்னத்துக்கு குறையே இருக்காது. ஜென்மம் முழுக்க அவனுக்கு யாராவதுன்னா வேறு சாப்பிட போட்டுட்டே இருப்பான். 7 வயசுல பண்ணாலும் சுத்தம். 7க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அது மத்தியமம். இன்னொரு ஒரு பாப்புலர் மிஸ்கன்செப்ஷனை டிஸ்கஸ் பண்ணணும். ரொம்ப பேர் நம்ம நினைச்சுக்கணும் ஒத்தமடையணும் உபநயனம் நினைச்சுக்கணும். சாஸ்திரங்கள் இருக்கிறது சொல்லுவாங்க 7 வயசு தாண்டினாலே காலம் தாண்டி போயிடுது. அப்புறம் இப்போ காலேஜ் படிக்கக்கூடிய பையனுக்கு ஏதோ ஒரு வருஷம் கேப் வந்துச்சுன்னா கவலைப்படுறேன். ஒரு வருஷம் லேட்டாக போகும், ஒரு வருஷம் சம்பளம் தாண்டி போயிட்டு இப்படி எல்லாம் நினைக்கிற அளவுதான். அந்த மாதிரி நினைக்கிற மாதிரி ஒரு வருஷம் தாண்டி போயிடுச்சுன்னா ஒரு வருஷம் பண்ணக்கூடிய காயத்தினுடைய பலம் நம்ம குழந்தைக்கு இல்லைன்னு தாபப்படணும். அப்பா அம்மாவா இருக்கிறவா, தாத்தா பாட்டியா இருக்கிறவா கவலைப்படணும். அதனால 7 விட்டா 9 விட்டா கிடையாது. மகாபெரிவா சொல்லிட்டா அது 7 தாண்டினாலே முக்கியமாக எவ்வளோ சீக்கிரம் பண்ண முடியுதோ எவ்வளோ சீக்கிரம் தட்சிணாயணம் பண்ண மாட்டான். உத்தராயணத்தில் தான் பண்ணணும். அதுக்கு முன்னாடியே தாண்டி போயிடுச்சுன்னு சொல்றது ஒன்று இல்லை. அதாவது வியாதி வந்து திடீர்னு வந்துவிடலாம், ஜுரம் வந்து திடீர்னு வரும், ஆக்சிடென்ட் திடீர்னு ஆகும். குழந்தைக்கு 7 வயசு திடீர்னாங்க. குழந்தை பிறந்ததுக்கு தெரியும் அவனுக்கு 7 வயசு பார்க்கணும் தெரியும். 7 years to prepare for it. குழந்தை குழந்தை பிறந்துட்டான்னு தெரிஞ்சாலே மனசுக்கு பிளான் பண்ணி குழந்தை பிறந்துட்டான்னு தெரிஞ்சாலே கல்யாணத்துக்கு பிளான் பண்ணி அதை பேருக்கு சேவிங் ஆகும். செலவுக்கு சேவிங்ஸ் பண்ணி வைக்கணும். குழந்தை பிறந்துட்டான்னு தெரிஞ்சால் உபநயனத்துக்கு கொடுக்குறது 7 வயசுக்கு உபநயனம் பண்ணணும்னா பிளான் இன் அட்வான்ஸ். உங்களுக்கு முன்னாடி தெரியுமே, பிறந்ததுக்கே செக்ஷன் கொடுத்து இன்னைக்கு வரும்போது தெரியும். 60 வயசு செக்ஷன் கொடுத்து தெரிய போகுது. நீ எனக்கு ரிட்டையர் ஆகும்போதே தெரியும். அது இங்கிலீஷ் கேட்டு ஏதோ ஆஃபீஸில் ஒரு 10 நாள் முன்னாடி வரலாம், ஏதோ வரலாம். பட் ஓவரால் யூ ஹவ் காட் அ குட் பிக்சர். அதுக்கு தகுந்த பிளான் பண்ணி ஆகணும். ஒத்தப்படையில் பண்ணணும் விஷயம் கிடையாது. 16 வயசு தாண்டாமல் பார்த்துக்கோன்னு ஆஸ்பத்தியில் 16 தாண்டினா என்ன ஆகும்னா காயத்ரி உள்ள பிரவேசம் பண்ண மாட்டான். உலக விஷயங்கள் தான் உள்ள போயிருந்த குழந்தைக்கு. அதனால ஆஷோடஷா பிராமணஸ் சாவித்ரி நாதி வர்த்ததே அப்படின்னு சூத்திரம். 16 வயசு மேலே காயத்ரி உள்ள பிரவேசம் பண்ண மாட்டேன். நீங்கள் திடீர்னு உள்ள தூக்கி போடனே நான் 20 வயசு ஆகிடுச்சு. நான் உபநயனம் பண்ணி பிரயோஜனம் கேட்கிறேன். பண்ணதான் வேணாம் அப்படியே விட்டுக்கலாமா அப்படின்னாக்க பண்ணிதான் ஆகணும். அதனால தாண்டி முடியாதோ தெரியாமல் தாண்டி போயிட்டு இனிமேல் ஏர்லியஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உடனே உத்தராயணத்தை ஒருத்தருடைய முதல் முகூர்த்தத்தை சீக்கிரமாக பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான். 16 தாண்டி பண்ணாதேங்கிறது வருணும் போகிறதுக்கு ஒரு முன்னாடி அட்வான்ஸ் நோட்டீஸ் கொடுத்தேன். 16 தாண்டி விடக்கூடாதுப்பா, லௌகிக வாசனை எல்லாம் உள்ள போயிடும். இந்த அபிவாதியை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது. ஒரு பையன் என்ன பண்ணா, நமஸ்காரம் பண்ணா, அபிவாதி சொன்னாங்க. பல வருஷம் முன்னாடி அபிவாதியை சொன்னாங்க. நமஸ்காரம்னா பிராமண குழந்தைன்னா அபிவாதியை சொல்லி நான் தெரியும் நான் சொல்றது எப்படி அபியாதை தெரியும் நான் சொல்றது ஏன் சொல்றது தெரியல. நான் சொன்னா பொய் சொல்ற மாதிரி ஆகிடும். எப்படி அபியாதை சொன்னா பொய் சொல்ற மாதிரி ஆகிடும். ஏன்னா நம்ம சாமியம் சாமசாக்க அத்தியாயினா சாமியம் அத்தியனம் பண்ணலையே. சாமசாக்க அத்தியாயினா என்னமா சொல்லுவேன் அப்படி அர்த்தம் இல்லைப்பா. சாமசாக்க அத்தியாயினா சாமத்தை அத்தியனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தை பிறந்திருக்கேன்னு அர்த்தம். அதுக்கு எதிர்ப்பு ஒரு அப்படின்னு அர்த்தம். நான் சாமத்தை முழுக்க அத்தியனம் பண்ணப்போதான் அபியாதை சொல்றதுனாக்க 20 வயசு மேலே தான் அபியாதை சொல்லுவேன். 7 வயசு ஒரு 10 வயசு 12 வருஷம் குருகுலவாசம் பண்ணி அத்தியனம்லாம் முடிச்சவங்க தான் அபியாதை சொல்றாங்க. அப்படி இல்லை, இது சாமவேதத்தை சொல்றதுக்கு அருகில் வந்துருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஒன்றும் இல்லை,
ஏதோ முடிச்சுட்டு கோர்ஸை முடிக்கல, சிஏ முடிக்கல, ஒரு குரூப் பாக்கி இருக்குது. அவன் என்ன பண்ணா சிஏ பரீட்சை எடுக்காம ஏசிக்கு கீழே கோடு கொடுக்குறான். அந்த மாதிரி கோடு இருக்கா தெரியாது, கோட பார்க்க மாட்டான். வாட்ஸ்அப்லேயே ஏசியை ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிடுவோம். கோடு போட்டால் இஎஸ் வந்து அந்த எக்ஸாம், அந்த எக்ஸாமினேஷன் இஎஸ்னா பார்த்து எக்ஸாமினேஷன் அந்த சூழ்நிலாம் அவங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி நீ மட்டும் ஏதாவது சாமவேதி சாம சாக்காத்தியாயி, இடும் சாக்காத்தியாயி, சாக்காத்தியாயினா அந்தந்த நேரத்தை அத்தியனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு யோகியதையோடு இருக்கக்கூடிய குருத்தத்துவத்தில் இருந்திருக்கேன்னு அர்த்தம். சொல்லிதான் ஆகணும். அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே இன்னொரு விஷயம் ஒன்று அபிவாதியை மாத்திரம் உபநயனத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லி மீதி மற்றவர்கள்லாம் உபநயனம் ஆரம்பம் தான். சூரிஷ்டமான நிச்சயம், அப்புறம் அத்தியமான நிச்சயம் உபநயனம் ஆரம்பம் தான். அபிவாதியை மாத்திரம் முன்னாடி சொல்லி கொடுத்துள்ளா. முன்னாடி சொல்லி கொடுத்தலாம் ஒரு விஷயம் இருக்கிறதுனாலே இவன் அத்தியனம் பண்ணுறதுக்கு யோகியதையும் உபநயனத்தால் வருது. அந்த யோகியதை வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த அபிவாதிக்கு யோகியதை வந்துச்சு. அப்படி இருக்கு, சாஸ்திரங்கள் இருக்கு. இந்த உபநயனமானது காலத்தில் பண்ணணும். அது ரொம்ப முக்கியம். காலத்தில் பண்ணணும். காலத்தில் பண்ணுறதுக்கும் காலம் தாண்டி பண்ணுறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்? ஒரு சின்ன ஒரு கணக்கு, ஒரு மென்டல் சம் போடுவோம். 7 வயசுல பண்ணுறதுக்கும் 27 வயசுல பண்ணுறதுல என்ன வித்தியாசம்னா, குழந்தைங்க ஒரு மாமா தோல் தூக்கிறது கல்யாணத்துலேயும் உண்டு, உபநயனத்துலேயும் உண்டு. 7 வயசு குழந்தைங்க அழகாக தூக்கலாம். தோப்பின்னு கேட்டால் பல 2000 குழந்தைங்க இருக்கும். 27 வயசு மாமாக்கு 60 வயசு ஆகிட்டு மாமா தூக்குற மாதிரி இருக்கு. அவன் போய் மாமா தூக்க முடியுமா, அவன் தூக்க முடியுமா? அதெல்லாம் அந்த காலத்தில் பண்ணாதான் அழகாக இருக்குது. என்ன வித்தியாசம் சொல்கிறேன். 7 வயசு பொதுவாக 7 வயசுல குழந்தைகள் மாசத்துக்கு இருக்கும், மாசத்துக்கு இருக்கும். 7 வயசு குழந்தைங்க சன்னியாசம் பண்ணி 27 வயசு குழந்தைங்க எதிர்பார்க்கவே முடியாது. சேகாலத்தில் ராமச்சந்திரமூர்த்தி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து சொல்றேன். நாம் இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. அவன் என்ன உபநயனம் பண்ணிக்கிறதுன்னு கேட்டாக்க அவன் டைமில் வைக்கலாம், சன்னியாசத்துக்கு டைமில் வைக்கலாம். 7 வயசுல போட்டால் எந்த வித்தியாசம், 22 போட்டால் எந்த வித்தியாசம் இல்லை. ஒரு வேலைக்கு 32 காயத்ரி பண்ணான்னு வச்சுக்கோம். ஒரு மென்னு 3 வேலை சேர்த்து 96 ஈஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டேஷன் இது ரவுண்ட் ஆஃப் 100. ஒரு நாளைக்கு 100 காயத்ரி பண்ணான்னு சொன்னால் 365 நாட்கள் 36,500 காயத்ரி. அங்கே வந்து 96 ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணவும் காம்பன்சேட்டிங் எதனாக இந்த 36,500 காயத்ரி 35,000ன்னு வச்சுக்கோம். அங்கே கொஞ்சம் அதிகமாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணலாம், இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சலாக ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவோம். ஒரு வருஷத்துக்கு 35,000 காயத்ரி. 7க்கு 22 20 வருஷம் 20 வருஷத்துக்கு 7 லட்சம் ஆகுது காயத்ரி. இந்த 7 லட்சம் காயத்ரி ஜெபம் பண்ணால் என்ன பலனோ அந்த பலன் நம்மாத்து குழந்தைக்கு இல்லாதபடி நாமே ஏற்பாடு பண்ணுறோம். அப்பா அம்மாவே தாத்தா பாட்டியே ஏற்பாடு பண்ணுறோம். 2 பிள்ளை இருந்தால் 2 ஃபிளாட் வாங்கிக்கணும்னு நினைக்கிறான். 2 பேரும் நல்லா இருக்கிறோம், ஏதாவது அசஸ்மெண்ட் போகணும்னு எங்கள் அப்பா அம்மா நினைக்கிறான். 7 லட்சம் ஆரம்பிச்சு காயத்ரி ஜெபம் பண்ண ஒரு பெரிய சக்தியை நம்ம பிள்ளைக்கு நாமே இல்லாமல் பண்ணுறோம். நினச்சி பார்க்குறோம். அவன் இன்னும் அதிகமாக காயத்ரி நிறைய பண்ணக்கூடிய நான் கொடுக்குறாங்க. 7 வயசில் தினம் ஒரு சக்ஸாவது பண்ணோம்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ் இஸ் மச் மோர். இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி லாஸ். 7 லட்சம் காயத்ரி வந்து மினிமமாக இருக்கிறது, அது அதிகமாக போகலாம். அந்த நஷ்டத்துக்கு குழந்தைக்கு அந்த நஷ்டம் ஏற்படுறதுக்கு மாதாபிதாவாக இருக்கிறவா, அந்த பெரியவாக இருக்கிறவா அதுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு உபநயன காலத்தில் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் சொல்லுவா. சாதாரணமாக நம்ம பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பார்க்கும்போது சேர்த்து பிள்ளைக்கு கொடுக்குறாங்க. பொண்ணு கல்யாணம் பார்க்கும்போது வாரம் சரியாக வரணும், சம்மதிகளுக்குள்ள ஒத்து போகணும், பல விஷயங்கள். இதில் ஒன்றும் அந்த மாதிரி இல்லை. இதில் பிரம்மச்சாரிக்கு உபநயனத்துக்கு என்ன வரணும்? அப்பா அம்மா இருக்கணும், உபதேசம் பண்ணக்கூடிய தகவலாக இருக்கணும், பண்ணிக்கிறதுக்கு வாத்தியார் வரணும், தாங்கி பழக்கம் முடிஞ்சு போச்சு. அதாவது அதுக்கு மேலே நீ மண்டபத்தில் இருந்து லட்சக்கணக்கான ரூபாய் செலவழிச்சு 1000 பேர் சாப்பாடு போகணும்னு சாஸ்திரம் இன்னைக்கு சொல்லிய வசதி இருந்தால் பண்ணிட்டு பண்ணாங்க. இதை ஒரு காரணமாக காட்டி உபநயனத்தை பொண்ணு கல்யாணத்தோடு சேர்த்து பண்ணு டிலே பண்ணி போட்டாங்க. பொண்ணு கல்யாணமே டிலே ஆகுது. அது ஒரு சட்டம் ஒன்று இருக்குது. அங்கே 18 வயசு பின்னாடி கல்யாணம் பண்ணுறாங்க, சட்டம் ஒன்று இருக்குது. நம்ம 7 வயசுக்கு உபநயனம் பண்ணக்கூடாது சட்டம் இல்லைவாங்க. அதனால நம்ம பழச்சு போனோம். அதனால சட்டம் பொண்ணு தடை கொடுக்குறீங்க, உபநயனத்துக்கு தடை கொடுக்குறீங்க. அதனால காலத்தை உபநயனம் பண்ணணும். இன்னொரு காரணம் சில வேறு என்ன சொல்கிறா, அவன் பந்துக்கள் இந்தியாவில் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மொழி இருக்கா. ஒரு சம்மர் வெக்கேஷன் எல்லாருக்கும் லீவ் சொல்லி அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணாக்க யாரோ ஒருத்தர் வர முடியல. அப்படியே 4 வருஷமாக கட்டி போயிட்டு கடைசியில் என்ன ஆகும், எல்லாருக்கும் ஒரு கன்வீனியன்ஸ் சேர்ந்து ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் ஆஃப் கண்ட்ரி கன்வீனியன்ஸ் ஏற்படும்போது இந்த பையன் எனக்கு சௌகரியத்தில் எனக்கு மீட்டிங் இருக்குது, சிமிலாக இருக்குது, அது கூட வேலையாக இருக்கா எங்கேயோ எனக்கு முக்கியமாக ஏதோ ஒரு மீட்டிங் இருக்குது, கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குது, வாத்தியாரே பொண்ணு முடிச்சுட்டு 22 வயசு
தான். ஒருத்தர் யாரோ வர முடியலேங்கிறதுக்காக உபநயனம் டிலே ஆகிடக்கூடாது. இதுதான் முக்கியம். யாரோ ட்ரெயின் ஒரு 10 மணி நேரம் லேட்டு சொன்னாங்க, வர முடியும் 10 மணி நேரம் சாப்பிடாம இருக்காங்க, சாப்பிட அவரோட சேர்ந்து ஒரு 2 சாப்பிடலாம், இதான் 2வது உபநயனம் பண்ண சொல்லாரு. யாரோ ஒருத்தருக்கு சௌரியம் பண்ணேன்னு சொன்னா கூட காலத்தில் குழந்தைக்கு உபநயனம் பண்ணணும். பழைய காலத்து ஒரு காரணம் உண்டு, இப்போ இட் நாட் பி applicable today. 3 பிரம்மச்சாரிகள் ஆத்துல இருக்கிறாரு. யாரோ முன்னாடி அது மாதிரி குடும்பங்கள்லாம் பார்த்துருக்கேன். தண்ணி அவரத்தில் அவருக்கு 3 பிள்ளை ஒரு ரெஸ்ட் இருக்கு. நான் ஜங்கல் ரோதில் டாட்டா ஸ்டேஷன் பண்ண போனால் பிள்ளை அவருக்கு உபநயனம் பண்ணிருக்கேன். அப்புறம் 10 நாள் கட்டி போட சொன்னேன், சீக்கிரமாக உபநயனம் பண்ணிருக்கோம். 3 பேரும் பிரம்மச்சாரி தான், 2 பேரும் பிரம்மச்சாரி அனுமதி பண்ணிருக்கோம். அவருக்கு எனக்கு ரொம்ப விசுவாசம் பண்ணிட்டேன். 3 பேரும் நல்லா தான் இருக்கா. ஒன்றும் நான் சொல்றது 40 வருஷம் கிடையாது. 3 பேரும் நல்லா தான் இருக்கா. 3 பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கா, 3 பிள்ளைகள் இருக்கா. 3 பேரும் சாப்பாடு கொடுக்கலையா, புல் வாங்கி கொடுக்கலையா, சட்டமன்றம் வாங்கி கொடுக்கலையா, 3 பேருக்கும் ஸ்கூல் கொடுக்கலையா, காலேஜ் கொடுக்கலையா, 3 பேருக்கும் உத்தியோகம் பார்க்கலையா, 3 பேருக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலையா, எல்லா குடும்பம் நடத்தலையா. உபநயனத்துக்கு மாத்திரம் எல்லாத்துக்கும் 3 பிரம்மச்சாரி இருக்கக்கூடாதுன்னு, 3 பிரம்மச்சாரி இருக்கக்கூடாதுன்னு எப்படி வந்துருக்குன்னா, ஒரே சமயத்தில் 3 பேருக்கும் உபநயனம் பண்ணால் சாப்பிடுகளில் சிகையோடு நாங்கள் வச்சு இருக்கிறது வழக்கம். அதனால 3 பேரும் சேர்ந்து ஒரே சமயத்தில் வகம் பண்ணிவிட்டா அச்சாந்தியமாக போயிடுவேங்கிறதுனால அப்படி வந்துருக்கோம். என்னமோ தெரிவிக்கிறத 3 பேருக்கும் ஒரே சமயத்தில் உபநயனம் பண்ணாங்கிறதுனால வந்துருக்கோம். 3 பிரம்மச்சாரிகள் இருக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை. அதை இதோ மாறி போய் நமக்கு சௌரியத்துக்காக பிரிச்சுருக்கோம். 2 பிள்ளைகள் 2 பேரும் சேர்ந்து போடலாம். அவன் என்ன நினைக்கிறான், மண்டப செலவு ஒரே செலவு, சாப்பாடு செலவு ஒரே செலவு, இந்த தக்கப்பொருள் வெட்டி கொடுக்கும் போது எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிலாம் போகிறோம். அதனால 2 பேருக்கு சேர்த்து ஒருத்தர் பெரியப்பா ஒருத்தர் சித்தப்பா ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் குடும்போபதேசம் பண்ணுறது அப்படின்னு. அது அப்போ தான் ஃபேமிலி க்ளோஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும். பாக்கி நேரத்தில் முகாபலமே இருக்காது, அண்ணா தம்பியோட வரவு போக்கே இருக்காது. இந்த மாதிரி உண்மைன்னு சொல்லுவது இந்த பெரியப்பா சித்தப்பா பண்ணி வைக்கிறது தப்பே கிடையாது. நான் தப்புன்னு சொல்கிறேன். கொஞ்சம் கூட காயத்ரி வாசனையே பிரார்த்தனை அவன் குடும்போபதேசம் பண்ணி வச்சாங்க, அந்த குழந்தைக்கு எப்படி போய்விட சேருவது. அதோட 2 பேருக்கும் ஒரே சமயத்தில் பண்ண என்னாச்சுனாக்க, தி எல்டர் பாய் இஸ் ஆல்ரெடி பாஸ்ட் ஹிஸ் ஏஜ். இவனுக்கு ஒரே ஒரு பாசிபிலிட்டி உண்டு, 7 வயசுல ஊத்துக்கிட்ட 5 வயசுல இருந்தால் அதுக்குள்ள 2 பேருக்கும் சரியான ஏஜ்னு சொல்லலாம். அங்கே கூட என்ன ஒரு சமம் இல்லைனாக்க, உபநயனத்தை மாத்திரம் பாரணமாக ஹோமமாக நாந்தி பண்ண சொல்லியிருக்கா. அந்த நாந்தி ஒரே நாந்தியாக வேணும். 2 பேருக்கும் ஒரே முகூர்த்தத்தை போட்டால் ஒரே நாந்தியாக வேணும். அதனால 2 நாந்தி சோதனை அப்படிங்கிற ஒன்று தனித்தனியாக பண்ணுறது அந்தந்த காலத்தில் அந்தந்த 2வது மொழியை சேர்த்து கொண்டு அது மட்டும் ஆத்தியர்கள் அப்புறமா 2 பேரும் சேர்ந்து ப்ரீகேஜி போட்டோம், 2 பேரும் சேர்ந்து எல்கேஜி போட்டோம் யாராவது இருக்கிறாரா. அவர்களுக்கு அந்தந்த வயசாக ஏஜி கிளாஸ் 1ஆம் கிளாஸ் 2ஆம் கிளாஸ் வரிசையாக படித்து போகிற மாதிரி அவர்களுக்கு உபநயனத்துக்கு காலம் கொடுத்துன்னா உடனே செய்ய வேண்டியதான். எந்த காரணத்தை கொண்டும் விதயம் பண்ணக்கூடாது. ஏற்கனவே ஆத்த குழந்தைகள் உபநயமான குழந்தைகளுக்கு உத்தராயணம் பண்ண உடனே நல்ல முகூர்த்தத்தை வந்து சீக்கிரமாக பண்ணி வச்சுக்க வேண்டியதுதான். இந்த உபநயனத்தில் இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது. உபநயனம் வந்து எத்தனை பேர் கூட்டிக்கு சாப்பாடு போடுறேன், எத்தனை பேர் வந்தால் எவ்வளோ பெரிய மண்டபத்திற்கு எத்தனை சீர்மிச்சா, இதெல்லாம் விஷயம். உபநயனம் நல்லபடியாக நடந்தா இல்லையாங்கிறதுக்கு 2 டெஸ்ட்டு தான். திருக்கார சந்தியா வந்து ஒழுக்கா பண்ணானா பையன், யாராவது பெரியவாள் நமஸ்காரம் பண்ணால் ஒழுக்கா அபிவாகேஸ்வரி நமஸ்காரம் பண்ணானா, இது 2 தான். இது 2லையும் ஃபெயில் ஆகிட்டாங்கன்னா நீ 10 லட்சம் ரூபாய் செலவழிச்சு ஒரு 1 கோடி ரூபாய் செலவழிச்சு பிரயோஜனம் இல்லை. இது 2 தான் ரொம்ப முக்கியம். அது காலத்தில் பண்ணினா அது கிரேட்டர் ப்ராபபிலிட்டி தான் சொல்லுவேன். சப்ஜெக்டி சொல்ல முடியாது. இருக்கக்கூடிய காலத்தில் 7 வயசுக்கு உதவி பண்ணி வச்சா அவன் சத்தியானத்துக்கு சான்ஸ் ஜாஸ்தி, ப்ராபபிலிட்டி ஜாஸ்தி. அதனால ஆனாலும் பகவானே அவதாரம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் 5ஆவது வயசுல வடுவா பகவான் மாறுபடாத தரிசனம் தெரிஞ்ச உடனே அந்த குழந்தைக்கு உதவி பண்ணி வைக்கிறது கஷ்டம் தீர்மானம் பண்ணி तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता प्रवीति बृहस्पतिं ब्रह्मसूत्रम् कश्यपो मेकलां ददाति ददौ कृष्णाजिनं भूमिः दण्डं सोमो वनस्पतिः कौपीनाच्छादनं माता द्युश्चक्रं जगतपतेः कमण्डलं वेदगर्भः कुशां सप्तर्षयो ददुः अक्षमाणां महाराज सरस्वती अव्ययनात्मनः कमण्डलं वेदगर्भः कुशां सप्तर्षयो ददुः तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता प्रीति 4 श्लोकங்கள் உபநயனத்தை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க.
அந்த காயத்ரிய சூரிய பகவான் உபதேசம் பண்ணாரு. காயத்ரி மகிமை உபநயனத்துடைய திங்கள் தொடர்ந்து வரும். உபநயனத்தை மட்டும்தான் சொன்னேன். காயத்ரி இருக்கப்பட்ட அன்புள்ள சொல்றேன். செவ்வாய்க்கிழமை தான் வெள்ளிக்கிழமை நான் 5 நவகாலம் தோறும் நான் 5 நாளாக அதை செலுத்தி பார்க்கறதுக்கு சுவாமி முதல் பண்ணிருக்கார். நாளைக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கிரகணமாக இருக்கிறதுனால நாளைக்கு உபன்யாசம் கிடையாது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நாளைக்கு கிரகணம் ஆச்சரணம் பண்ணி சந்திர கிரகணம் விடக்கூடிய சமயத்தில் தர்ப்பணம் பண்ணோம். சூரிய கிரகணம் பிடிச்ச உடனே தர்ப்பணம் பண்ணோம். 2 ஸ்நானம் அவசியம். காந்தார பண்ணக்கூடிய ஸ்நானத்தை தவிர எக்ஸ்ட்ராவாக 2 ஸ்நானம் கிரகணம் பிடிக்கிறபோது ஒரு ஸ்நானம், ஓடுறது ஒரு ஸ்நானம், 12 மணிக்கு மேலே 12 ஓடுறது சரியா. அப்புறம் என்ன ஸ்நானம் பண்ண காத்தாலைக்கு ஒரே ஸ்நானம் அப்படிங்கன்னு சொல்றாரு. அது கிரகண திருட்டோட தூங்கக்கூடாது. ஒரு ஸ்நானத்தை பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் ஸ்நானம் பண்ணி இதுதான் ஒன்றும் இந்த சக்கரபுரமான ஸ்நானம் பண்ண போது கோவிந்தா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு 5 நிமிஷம் தலையை கட்டிட்டு ஒரு காக்கி வயிற்று படுத்து விட்டாங்க. காக்காலேருந்து அவ்வளோ ரொட்டி ஆனால் மாலை பட்சம் ஆகும். அதனால மாலை தர்ப்பணம் பட்சதர்ப்பணம் பண்ணலாம் நிறைவேற்றிருக்கா. அது தர்ப்பணம் தான் படிச்சுட்டு பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் காப்பி குடிக்கிட்டு நாளைக்கு மத்தியானம் 12 மணிக்கு போட்டு சாப்பிட்டாக்க 9:40 முடிக்கிறது. 12:40 சாப்பிட்டு அதாவது 9 மணி நேரம் சந்திர கிரகணத்துக்கு 9 மணி நேரம், சூரிய கிரகணத்துக்கு 12 மணி நேரம் பின்னாடி போஜனத்தை முடிச்சிடணும் அப்படின்னு விதி. இதெல்லாம் முதல் நாள் தெரிவிக்கிறதுனால தான் நாளைக்கு அனுஷ்டானம் சௌகரியமாக இருக்கும். நான் தினமே 12 மணி கூட சாப்பிட்டுட்டேன். அப்புறம் 2 ரோடு இருக்கேன், டிஃபன் 3 ரோடு இருக்கேன். அதெல்லாம் நாளைக்கு கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு எக்ஸப்ஷன் கொடுக்க வேண்டாமா. வருஷத்துக்கு ஒரு நாள் நிறைய எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்புறம் திங்கக்கிழமைக்கு தப்பெல்லாம் பண்ணிட்டு திங்கக்கிழமை காசாரம் அமலாச்சு. அது கூட மாநில பட்சமாக இருந்தால் ரொம்ப பண்ண முடியாது. ஒரு சாப்பாடு ஒரு பலகாரம் அதெல்லாம் தர்ப்பணம் பண்ணாமல் தான் பண்ண முடியும். அவள் அனுஷ்டானம் பண்ணி திங்கக்கிழமைக்கு பகவானுடைய உபநயம் கிரகணத்தினால உபநயம் ஒரு நாள் தள்ளி வச்சுருக்கு. கிரகணத்துக்கு போது உபநயம் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம கலையிலையும் கிரகணத்தால ஒரு நாள் தள்ளி வச்சு திங்கக்கிழமைக்கு தான் சுவாமி உபநயனத்துக்கு பெருமை என்னங்கிறது பார்த்தோம். பகவானுக்கு வாஸ்தவமாக பிரம்மோபதேசம் பண்ணக்கூடியது அந்த வைபவங்கள்லாம் திங்கக்கிழமை தொடர்ந்து பார்ப்போம். எல்லாரும் சமம் பண்ணி க்ஷேமத்தை அடைகிறது. ஐ ஜகதம்ப பகதம்பவன பிரியவாசினி நாசதே சிகரி சிரோமணி துங்க இமாலய சுங்க விஜாலய மத்யகதே மது மதுரே மது கைடவ கஞ்சினி கைடவ பஞ்சினி நாசரதே ஜய ஜய ஹே மகிஷாசுரமர்த்தினி ரம்யகவர்த்தினி சைவசுதே கம்சரண ஹிம்சமிக சம்சரண ஜாத கிராந்தி வர சாந்தி கர காந்தி ஜகதீகம் வாதமுகதாது ஜனிபாத பயகாதம் வாதபுரநாத மிமமாதனுர்தத்யே பிரம்மே மூர்த்தே பரிதஸ்வபக்தை சங்கிருஷ்ட சர்வோத்தம விஸ்வரூப ஸ்வதேவ சம்சேவக ரோகஹத்ரே வாதாலயாதீஷ நமோ நமஸ்தே. सोमं पिबतु क्षेमो अस्तु नः वेणुगोपाल प्रसाद सिद्धिरस्तु. क्षमस्व